Okay, we'll start with prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल హరే కృష్ణ మతేశన్ ప్రభుజీ ఈరోజు మనము 15.7 అనే శ్లోక చూద్దాము. నిన్న మనం 15.6 చూసాము. సో అయితే 15.5లో క్వాలిటీస్ చెప్తారు ఎవరైతే భగవద్ధామానికి వెళ్తారో అనేసి, అండ్ 15.6లో ఆ భగవద్ధామం క్వాలిటీస్ చెప్తారు. న తద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ అనేసి. అయితే మరి ఏ జీవులు వెళ్ళగలరు, అసలు ఆ జీవుడు ఎవరు అనే ఐడెంటిటీ అనేది మనకి 15.7లో చెప్తారనమాట. సో ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. ममैवांशो जीवलोके लोके ममैवांशो देवलोके जीवलोके ममैवांशो जीवलोके ममैवांशो देवलोके जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः जीवभूतः जीवभूतः सनातनः सनातनः
మనః షష్టాణీంద్రియాణి మనః మనః షష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనః షష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి మనః షష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనః షష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనః షష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతిస్థాని కర్షతి ఎస్ జానకి రామయ్య ప్రభు ట్రాన్స్లేషన్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అనువాదం. ఈ బద్ధ జగత్తునందలి జీవులందరూ నా శాశ్వతాంశములు. బద్ధ జీవనము కారణముగా మనస్సుతో కలిపి ఆరేని ఇంద్రియములు ఆకర్షించి వారు తీవ్ర సంఘర్షణ కావించుచున్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ ఇందిరా మాతాజీ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండోత్ ప్రణామం. ఈ శ్లోకమునందు జీవుని యథార్థమునకు సారీ ప్రభుజీ, భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఈ శ్లోకమునందు జీవుని యథార్థమునకు జీవుడు దేవాది దేవుని శాశ్వతాంశము అనగా అతడు బద్ధ జీవితమునందు వ్యక్తిత్వమును కలిగి ముక్త స్థితి అందు ఆ దేవాది దేవునితో ఐక్యమగునని అర్థము కాదు. అతడు శాశ్వతముగా దేవాది దేవుని నుండి విడివడియే ఉండును. ఈ విషయమై సనాతన అను పదము ద్వారా స్పష్టపరచబడినది. వేదములను అనుసరించి దేవాది దేవుడు అసంఖ్యాకములైన రూపములుగా విస్తరించుచుండును. వానిలో స్వరూపాంశ విస్తరణలు విష్ణు తత్వములనియు జీవులనియు విభిన్నాంశములనియు చెప్పబడిను. అనగా విష్ణు తత్వములు స్వాంశ విస్తరణములు కాగా జీవులు విభిన్నాంశ విస్తరణలు మరియు శాశ్వత సేవకులు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన స్వరూపాంశ విస్తరణములచే రాముడు, నృసింహదేవుడు, విష్ణుమూర్తి ఇంకను అనేక వైకుంఠాధిపతులుగా వివిధ రూపములతో వైకుంఠ లోకములందు వ్యక్తమవుచుండును. విభిన్నాంశములైనట్టు జీవులు శాశ్వతముగా తన వ్యక్తిత్వమును కలిగి ఉండును. దేవాది దేవుని స్వరూపాంశ విస్తరణలు నిత్యములై ఉండునట్లే భగవానుని విభిన్నాంశములైన జీవులు కూడా తమ వ్యక్తిత్వములను కలిగి ఉందరు. దేవాది దేవుని విభిన్నాంశములుగా జీవులు భగవానుని లక్షణములను స్వల్ప మాత్రమున కలిగి ఉందరు. అట్టి లక్షణములలో స్వాతంత్ర్యమనున్నది ఒకటి. అనగా ప్రతి జీవి కూడా స్వంత వ్యక్తిత్వము మరియు స్వల్పమైన స్వాతంత్ర్యమును కలిగి ఉన్నాడు. అట్టి స్వల్ప స్వాతంత్ర్యమును దుర్వినియోగపరచుట చేతనే అతడు బద్ధుడగును. సద్వినియోగ పరచుటచే విముక్తుడగుచుండును. ఈ బంధ విముక్తులనే రెండింటి యందును జీవాత్మ దేవాది దేవునితో గుణైక్యమును శాశ్వతముగా కలిగి ఉండును. ముక్త స్థితి యందు అతడు ఈ భౌతిక స్థితి నుండి విముక్తుడే
శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్య సేవయందు నెలకొని ఉండును. కాని బద్ధస్థితి యందు భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణములచే ప్రభావితుడై భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవను విస్మరించును. దానికి ఫలితముగా అతడు ఈ భౌతిక జగత్తునందు తన జీవితమునకై తీవ్ర సంఘర్షణను కావింపవలసి వచ్చును. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ పద్మావతి మాతాజీ, ఇది చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మానవులు, శునకములు, మార్జాలములు, జంతువుల వంటి జీవులే కాకుండా భౌతిక జగత్తును పరిపాలించు బ్రహ్మ, శివ, విష్ణువు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశలే. భగవానుని అంశలందరూ శాశ్వత వ్యక్తీకరణలే కాని తాత్కాలిక వ్యక్త రూపములు కారు. ఇక్కడ తీవ్రముగా సంఘర్షణము చేయుచుండునను అర్థము కలిగిన కర్హతి అను కర్షతి కనిపించలేదు ప్రభుజీ. వత్తు కర్షతి అను పదము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. బద్ధజీవుడు ఇనుప గొలుసులతో బంధింపబడినట్లుగా అతడు తన అహంకారముచే బంధింపబడి ఉన్నాడు. భౌతిక జీవితమునందు అతనిని నడిపించు ముఖ్య సాధనము మనస్సు, ఇంద్రియములలో ముఖ్యమైన అట్టి మనసు సత్వగుణము నందున్నప్పుడు అతని కార్యములు యోగ్యమైనవిగా ఉండును. రజోగుణము నందున్నప్పుడు అతని కార్యములు దుఃఖపూరితములై ఉండును. మనస్సు తమోగుణము నందున్నప్పుడు అతడు జంతుజాతులందు ప్రవేశించును. ఈ శ్లోకమున బద్ధజీవులు మనస్సు, ఇంద్రియములతో కూడిన భౌతిక దేహముతో కప్పబడి యుందురనియు, ముక్తులైనప్పుడు అట్టి భౌతిక ఆచ్ఛాదనము నశించి అతని ఆధ్యాత్మిక దేహము వ్యక్తమగుననియు స్పష్టమగుచున్నది. మాద్యంది నాయన శృతి నందు సా వా ఏష బ్రహ్మనిష్ట ఇదం శరీరం మర్త్యమతి సృజ్య బ్రహ్మాభిసంపద్య బ్రహ్మణ పశ్యతి బ్రహ్మణ శృణోతి బ్రహ్మణైవేదం సర్వమనుభవతి. జీవుడు భౌతిక దేహాచ్ఛాదనము విడిచి ఆధ్యాత్మిక జగత్తును చేరినప్పుడు తన ఆధ్యాత్మిక దేహమును పునరుద్ధరించుకుని అట్టి ఆధ్యాత్మిక దేహముతో అతడు దేవాది దేవుని ప్రత్యక్షముగా దర్శింపగలడు. దేవాది దేవునితో ముఖాముఖి సంభాషించగలడు, వినగలడు మరియు అతనిని యథార్థముగా అవగాహన చేసుకొనగలడు అని తెలుపబడినది. వసంతి యత్ర పురుషాః సర్వే వైకుంఠమార్తయ అని శ్రీమద్ భాగవతము 3.15.14 నందు తెలుపబడినట్లు భగవద్ధామమున ప్రతి ఒక్కరూ దేవాది దేవుని దేహము వంటి లక్షణములు గల దేహములను కలిగియుందురు. దేహ నిర్మాణమునకు సంబంధించినంత వరకు ముక్తజీవులకు మరియు విష్ణుమూర్తులకును నడుమ ఎట్టి భేదమును లేదు. అనగా ముక్తి నొందిన పిమ్మట జీవుడు దేవాది దేవుని కృపచే ఆధ్యాత్మిక దేహమును పొందగలుగును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ సుజాత కరుణే మాతాజీ, నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. చదవండి ఈ శ్లోకమున. ప్రభుజీ, ఈ శ్లోకమునందు మహిమాంశ దేవాది దేవుని విభిన్నాంశము అను పదము కూడా మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ఇక్కడ దేవాది దేవుని అంశ భాగమున అనగా భిన్నమైన భౌతిక వస్తువు యొక్క విరిగిన ఏదో భాగము వంటిది కాదు. ఆత్మను ఛేదించలేమని ద్వితీయాధ్యాయము నుండి మనము తెలుసుకొంటిమి. కనుక ఈ అంశ భాగమును భౌతికముగా అవగాహన చేసుకునుట సాధ్యము కాదు. ఆత్మ ముక్కలుగా చేయబడి తిరిగి అతుకుటకు వీలయ్యేది భౌతిక పదార్థము కాదు. సనాతన అనేది సంస్కృతి ప్రయోగము వాడబడుటచే ఈ భౌతిక ప్రభావము ఇక్కడ సరిపోదు. అది నిత్యమైనది. ద్వితీయాధ్యాయము ఆరంభమున దేహినోస్మి యథా దేహే అను శ్లోకము ద్వారా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. లేదా ఇక్కడ ప్రతి దేహమును నందున్న దేవాది దేవుని అంశ అయిన ఆత్మ నిలిచి ఉండనని
తెలుపబడినది. అట్టి అంశభాగము దేహబంధము నుండి విముక్తి నొందినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు ఏవేని ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకమున తన పూర్వపు ఆధ్యాత్మిక ఆ దేహమును పునరుద్ధరించుకొని దేవాతి దేవుణ్ణి సహచర్యమును అనుభవించును. బంగారమునందలి భాగము కూడా బంగారమే అయినట్లు దేవాది దేవుని అంశ అయినందున జీవుడు అతనితో గుణకీయమును కలిగి ఉండునని ఇక్కడ మనము అవగాహన చేసుకునవలన. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. ముఖం కరోతి వాచారం పంగుం లంఘయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వర్. యాక్చువల్గా ఒక విషయం చెప్పాలి, మళ్ళీ మర్చిపోతాను అనేసి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. డిసెంబర్ 7th మా ఇంట్లో హౌస్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో దానికి సంబంధించిన లొకేషన్ అండ్ ఇన్విటేషన్ అనేది మన గ్రూప్లో పెట్టాను. సో మీరందరూ మీ ఫ్యామిలీతో తప్పకుండా రావాలి. జనరల్గా నేను చాలా హౌస్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తూ ఉంటాను, కానీ మా ఇంట్లో హౌస్ ప్రోగ్రామ్లు చాలా రేర్గా జరుగుతాయి. ప్రాబబ్లీ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోవచ్చు. సో ప్లీజ్ డూ కమ్ విత్ ఆల్ యువర్ ఫ్యామిలీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో డిసెంబర్ 7th మీరు రావండి. ఓకే, అండ్ దెన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు శ్లోక. సో మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూతః సనాతనః మనఃషష్టాణీంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో ఇందులో కొన్ని ఫిలాసఫికల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని ప్రాక్టికల్గా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనకి ఇమీడియట్గా ఏదైతే యూస్ఫుల్ అవి కూడా మనము చర్చించడానికి ప్రయత్నిద్దాం. సో భగవంతుడు ఇక్కడ జీవుల ఐడెంటిటీ గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఓకే, జనరల్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నాం అనుకోండి. సో వాళ్ళు మనం ఎవరో తెలుసుకోవాలని అంటే ఏమని అడుగుతారు? పేరెంట్ నేమ్ అడుగుతాం, ఎవరి పేరు కొడుకు. రైట్. సో ఫస్ట్ మన పేరు అడుగుతారు, తర్వాత మీ అమ్మా నాన్న ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు అని అడుగుతారు. ఇజంట్ ఇట్? మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము అనే ఐడెంటిటీ తెలిసినప్పుడు మనము వేరే వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తామో వేరే వాళ్ళు మనతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో మారుతుందా మారదా? రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డివోటీని చూశారు, సింపుల్గా ఉన్నారు టెంపుల్లో, వైట్ అండ్ వైట్, అండ్ మీరు ఆ టెంపుల్కి ఫస్ట్ టైం వెళ్ళారు. అండ్ తర్వాత ఎవరో వేరే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పారనమాట, ఏంటంటే ఆయననే యాక్చువల్గా టెంపుల్కి ప్రెసిడెంట్ అనేసి చెప్పారనుకోండి. సో అప్పుడు మీరు అతన్ని చూసేది, అతన్ని ప్రవర్తించాలి అనేసి, లేదా మీరు ఆయనని అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది డిఫరెంట్ అవుతుందా అవ్వదా? డిఫరెంట్ అవుతుంది. రైట్. సో సో ఐడెంటిటీ యాక్చువల్లీ క్రియేట్స్ అన్ ఇంప్రెషన్. సో మన డిస్పోజిషన్, మన ప్రవర్తన ఎలా ఉండబోతుందో, విచారధార ఎలా ఉండబోతుందో ఐడెంటిటీని బట్టి మారుతుందన్నమాట. సో మనము జస్ట్ ఈ శరీరం అని అనుకుంటున్నాము. ఓకే, మనం ఈ మనస్సు, మనం శరీరం అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, దెన్ ద వే వి కండక్ట్ అవర్ లైఫ్ విల్ బి డిఫరెంట్. మనం ఎలా జీవిస్తాం అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కానీ మనం ఆత్మ అని తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, దెన్ మన లైఫ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే జస్ట్ ఆత్మ అంటే ఏదో సపరేటెడ్, దేనికి కనెక్షన్ లేదా అంటే లేదు. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు మమై వాంశో జీవలోకే. సో ఈ లోకంలో అన్ని జీవాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా నా అంశములు. సో వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. సో ఆ దేవాతి దేవుని అంశములం అన్నమాట. రైట్. సో లాస్ట్లో మనం చూసాము ఇక్కడ తాత్పర్యంలో ఏంటంటే బంగారం యొక్క అంశము ఎలాంటిది? బంగారం లాంటిది. సో సిమిలర్లీ భగవంతుడు సచ్చిదానంద విగ్రహ అయితే మనం కూడా సచ్చిత్ ఆనందనే. సో ఇప్పుడు ఈ భౌతిక శరీరంలో ఉండడం వల్ల, ఈ కవరింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి నేచర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చేమో, బట్ యాక్చువల్గా మనం అందరం కూడా సత్ చిత్ ఆనందనే. సో ఇది ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఎలా అవుతుందంటే, రేపు పొద్దున్న నుంచి ఎవరిని మనం చూసినా సరే ఇది గుర్తుండాలి, ఏంటంటే నేను ఏ భగవంతుని అంశనో ఆ ఎదుటి వ్యక్తి కూడా అదే భగవంతుని అంశ. సో ఒక రకంగా చూస్తే నాకు తనకి డిఫరెన్స్ లేదు. ఐఎమ్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్, హీ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దట్ సేమ్ సుప్రీం లార్డ్. బాడీ వేరే అయి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు చేతన వేరే అయి ఉండొచ్చు, కానీ ఇంట్రిన్సికల్లీ, ఫౌండేషనల్లీ, రైట్,
మనమందరము ఒక్కటే. కొంచెం చేతనలో డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు మనకి, బట్ మనం అందరం కూడా భగవంతుని అంశములే అన్నమాట. సో అందుకనే మనం వేరే వాళ్ళతో సదాచారం ఎందుకు ఉండాలి, అందరితో ప్రేమగా అందరితో రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఎందుకు డీల్ చేయాలి అని అంటే, బికాస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. రైట్. సో మనం ఒక పార్ట్కి ట్రబుల్ ఇచ్చి, ఒక పార్ట్ని హింస చేసి, ఒక పార్ట్ని మనము కష్టపెట్టి ఇంకో పార్ట్ హ్యాపీగా ఉండగలదు అని అనుకుంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ వాట్ యు సే రాంగ్ థింకింగ్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెండు చేతులు ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక చేతికి నొప్పి వచ్చేలాగా ఇంకో చేయి ట్రై చేసింది అనుకోండి, దానివల్ల బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో హ్యాపీగా ఉండగలదా? లేదు. ప్రభుజీ నో. రైట్. మనం హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే బాడీలో అన్ని పార్ట్స్ కూడా ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఎక్కడ ఏ మూలన నొప్పి ఉన్నా సరే మనం ప్రశాంతంగా ఉండలేము. సో సిమిలర్లీ వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సేమ్ సుప్రీం లార్డ్. సో అలాంటప్పుడు మనము ఇతరులకి కష్టపెట్టి మనం సుఖంగా ఉండగలము అని అనుకుంటే అది మూర్ఖత్వం అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్, ఈ హ్యాండ్ ఏమనుకుంటుంది అంటే, ఈ హ్యాండ్కి ఏమైనా పర్లేదు, దీన్ని నేను ఏం చేసినా పర్లేదు, నేను హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. నో. రైట్. బికాస్ ఈ రెండు కూడా ఈ బాడీకి సంబంధించినవే. సో సిమిలర్లీ వి ఆల్ బిలాంగ్ టు దట్ సేమ్ సుప్రీం లార్డ్, కాబట్టి వేరే వాళ్ళతో మనము చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలన్నమాట. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఎవరైనా డివోటీస్ అయితే ఇంకా ఇంకా జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి. సో డివోటీస్ ఈరోజు అయి ఉండొచ్చు, కొందరు రేపు అవుతారేమో డివోటీస్, బట్ అందరూ కూడా పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ దట్ సేమ్ సుప్రీం లార్డ్. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే, డివోటీ అయినా నాన్ డివోటీ అయినా మనం ఏం చేయాలంటే, వీలైనంత రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మనం ప్రేమగా అఫెక్షనేట్గా బిహేవ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఒకవేళ ఆ పర్సన్ వల్ల మనకి ఏదన్నా ఆపద వస్తుంది అని అనుకున్నప్పుడు మనం మన డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పులి ఉందనుకోండి. సో ఆ పులి శరీరం లోపల ఏదైతే ఆత్మ ఉందో అది ఎవరి అంశ? దేవుడు అంశ. కృష్ణ భగ- దేవుడు అంశ. కృష్ణ అంశ, భగవంతుని అంశ. రైట్. సో అలా అని మనం దాన్ని కౌగిలించుకోవడానికి వెళ్తామా? నో ప్రభుజీ ఓకే. సో అది పులి శరీరంలో ఉంది కాబట్టి ఆ శరీరంకి ఏదైతే ప్రవృత్తి ఉంటుందో, నేచర్ ఉంటుందో, దాన్ని బట్టి అది ప్రవర్తిస్తుంది, అండ్ అది హానికారకం. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. కానీ పులి పట్ల మనము ద్వేషము, పగ, కోపం ఇవన్నీ మనము డెవలప్ చెయ్యము. ఎందుకంటే దాని నేచర్ అది. అది వెంటాడడం, వేటాడడం, తినడము, అది దాని పని. సో అది దానికి ఏదైతే శరీరం దొరికిందో దానికి తగ్గట్టు అది బిహేవ్ చేస్తుంది. కానీ పర్సనల్లీ అది ఏదైతే భగవంతుని అంశం ఉందో దానికి ఏం ఇంటెన్షన్ లేదు వేరే జీవుల్ని కష్టపెట్టాలనేసి. సో సిమిలర్లీ మనకి ఎవరైతే మామూలు మనుషులు కష్టపెడుతూ ఉంటారో, ఒకవేళ బాగా కష్టం ఉంది, హాని కలిగిస్తున్నారంటే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. కానీ వాళ్ళ పట్ల మనం ఏమీ ఇంకా పగ, క్రోధం అనేది పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో వి విల్ మెయింటైన్ డిస్టెన్స్ టు బీ సేఫ్, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎనిమికల్ ఫీలింగ్ ఆర్ ఎనీ ఎనిమాసిటీ. ఓకే, ఈ పర్సన్ ఇట్లా ఉన్నాడు అట్లా ఉన్నాడు అనేసి ఏమనం. రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇందాక పులి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినట్టు, పులి అంటే ఎవరికన్నా కోపం ఉంటుందా? నో ప్రభుజీ. నో రైట్. కానీ దాని నుంచి మనం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎందుకు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం? సేఫ్గా ఉండడం కోసం. దాని మీద కోపం ఉందని కాదు, భయంతో కోపంతో కాదు. భయంతో అన్నమాట. అదే అట్లా సిమిలర్లీ ఎవరితోనన్నా మనకి పడట్లేదు అని అనుకోండి, మనం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకు అనంటే సేఫ్ కాదు అనేసి, అంతే తప్ప వాళ్ళ మీద కోపం ఉంది, వాళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు అట్లా ఉన్నారు అనేది ఏం లేదు. ఇజంట్ ఇట్? వాళ్ళు ముందుకు వచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం సేఫ్గా ఉంటాము, కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తాము. వాళ్ళు ముందు లేనప్పుడు వాటి గురించి ఆలోచించాం. లైక్ పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మనం జీవిస్తున్నప్పుడు పులి గురించి లేదా సింహం గురించి ఎంతసేపు ఆలోచిస్తాం, ఎంతసేపు భయపడతాం? 10 నిమిషాలు భయపడతాం? అయితే అసలు ఆలోచిస్తామా? ఆలోచించం కూడా. రైట్. ఈ రోజు నేను పులి గురించి మాట స్టార్ట్ చేసే ముందు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా మీరు పులి గురించి ఏమైనా ఆలోచించారా? లేదు. లేదు. ఇజంట్ ఇట్? సో అట్లాగే కొందరు మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఒకవేళ దగ్గరకు వస్తే మనం కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. కానీ ఆ వ్యక్తి ముందు లేరు అనుకోండి,
ఆయన గురించి ఆలోచించి ఏదో చేయాలని ప్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, ఇజంట్ ఇట్? సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం లార్డ్. సో అందరూ భగవంతుని అంశలే. ఓకే. సో కొన్ని అంశాలు కొన్ని శరీరాల్లో వెళ్ళినప్పుడు అవి మనకి అనుకూలంగా ఉంటాయి, కొన్ని ప్రతికూలంగా ఉంటాయి. సో దానికి తగ్గట్టు మనం వ్యవహరించాలి, కానీ ఎవరి పట్ల కూడా కోపం ద్వేషం మనము పెట్టుకోవద్దు. బికాస్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ కృష్ణకే సంబంధించిన వాళ్ళు, మనం కూడా సేమ్ కృష్ణకే సంబంధించిన వాళ్ళం. సో వీఆర్ ఆల్ లైక్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఓకే. సో మనం ఒకటే ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఫ్యామిలీలో మనం గొడవ పడాల్సిన అవసరం లేదు. నీకు పడట్లేదు అంటే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బట్ ఇంకా లోపల ఏమీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి అండి? మనము భగవంతుని అంశాలు ఎప్పటి నుంచి అంటే సనాతన, అనాది కాలం నుంచి అనంతం వరకు మనము భగవంతుని అంశలమే. ఒకప్పుడు మనము అంశలు, ఇప్పుడు కాము, మళ్ళీ అంశలం అయిపోతాము అనేది ఏం లేదు. అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనము భగవంతుని అంశములే. మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. రైట్. మన ధర్మాన్ని సనాతన ధర్మం అంటాం. రైట్. ఎందుకు అనంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రమ్ ఎటర్నల్ టైం. రైట్. సో దానికి ఆది లేదు, అంతం లేదు. అందుకే ఇది సనాతన. సో మనం అందరము భగవంతుని అంశములే. అయితే మరి భగవంతుని అంశములు, మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామనంటే మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనః షష్టాని ఇంద్రియాణి. మనస్సు 5 ఇంద్రియాలు కలిపి ఇచ్చే స్ట్రగల్ వల్ల మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇలా ఉన్నామన్నమాట. ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు, ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. కర్షతి అంటే స్ట్రగల్, ఘర్షణ చేస్తున్నాం అన్నమాట. లైఫ్ లో స్ట్రగల్ ఉందా లేదా? ఉన్నాయి ప్రభు. ప్రభుజీ ఓకే. ప్రభుజీ మీ మనస్సు ఇంద్రియాలు ఒకవేళ కంట్రోల్లో ఉంటే స్ట్రగల్ తగ్గుతుందా తగ్గదా? తగ్గుతుంది తగ్గుతుంది. ప్రభుజీ. తగ్గుతుంది. జరుగుతుంది రైట్. ప్రభు. మనస్సు చెప్పినట్టు వింటే, ఇంద్రియాలు చెప్పిన మాట వింటే ప్రాబ్లం ఎక్కడా ఉండదు. కానీ ఈ అన్కంట్రోల్డ్ మైండ్, అన్కంట్రోల్డ్ సెన్సెస్, ఇంద్రియాల వల్ల ఏమవుతుందంటే స్ట్రగుల్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. రైట్. సో మనకి భాగవతంలో కూడా చాలా శ్లోకాలు వస్తాయన్నమాట. డివోటీస్ రియలైజేషన్ అయి వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం, భగవత్ సాక్షాత్కారం అయినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, నేను చాలా ఆలోచించాను నా లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్స్ దీనివల్ల దానివల్ల అనేసి చాలా చాలా కారణాలు అనుకున్నాను. కానీ మెయిన్ కారణం ఏంటంటే నా మనసు, నా ఇంద్రియాలే. ఒకవేళ ఇవే కానీ కంట్రోల్లో ఉండుంటే, ఇవి చెప్పినట్టు వినుంటే నాకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు అంగీకరిస్తారా? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో మన అన్ని గొడవలు కూడా ఇంతే. అపార్థం చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? మనస్సు మనస్సుకి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో తెలియదు. రైట్. ఒకరి పట్ల మనకి కోపము, ద్వేషము, లేదా ఒకరు ఫ్రెండ్ అని ఒకరు ఎనిమి అని మనం ఎందుకు అనుకుంటామంటే ఆ మనస్సు ఇంద్రియాలకి ఎవరు ఫేవరేబుల్ గా ఉంటే వాళ్ళు మనం ఫ్రెండ్స్ అని, ఎవరు మనకి దానికి against గా ఉంటే వాళ్ళు ఎనిమీస్ అనేసి మనమే నిశ్చయించుకుంటున్నాం అన్నమాట. సో మనస్సు ఇంద్రియాలు ఒకవేళ ప్రాపర్ కంట్రోల్లో ఉండి చెప్పిన మాట విని సరిగ్గా పని చేస్తుంటే ఎవ్వరికి ఏ ప్రాబ్లం రాదు. రైట్. సో ఈ రోజు మనము ప్రకృతి స్థాని కర్షతి, ఈ మొత్తం భౌతిక జగత్తులో ఏంటి స్ట్రగల్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు అనంటే ఇంద్రియాల వల్ల, మనస్సు వల్ల అన్నమాట. సో మనస్సుని సిక్స్త్ సెన్స్ అని కూడా అంటారు. 5 సెన్సెస్ ప్లస్ 1. మిగిలిన 5 సెన్సెస్ ఎవరన్నా చెప్తారా ఏంటో? Eyes, ears, nose, ఐస్, ఇయర్స్, నోస్, nose, skin, టంగ్ touch. అండ్ టంగ్ అండ్ Yes. స్కిన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనము ఈ భాష్యం చూడడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఈ శ్లోకం నందు జీవుని యథార్థమునకు ఈ జీవుడు దేవాది దేవుని శాశ్వత అంశము. పర్మనెంట్లీ చెప్పాను కదా, అప్పుడు ఉన్నారు ఇప్పుడు లేరు మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఉంటారు, ఇట్లా ఒకేజనల్లీ కాదు, ఎవ్రీ టైం, అప్పుడు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడు కూడా మనము భగవంతుని అంశములే. అనగా అతడు బద్ధ జీవితం నందు వ్యక్తిత్వము కలిగి ముక్త స్థితి యందు ఆ దేవాది దేవునితో ఐక్యమగునని అర్థము కాదు. రైట్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా భగవంతుడులో మనం విలీనం కాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు బద్ధజీవ స్థితిలో ఉన్నాము. మనకి ముక్తి దొరకగానే మనం భగవంతుడిలో విలీనం అయిపోతాము.
ఒకటైపోతాము అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. దానికి అర్థం మనము బద్ధ స్థితిలో ఉన్నా ముక్త స్థితిలో ఉన్నా సరే మనం ఇండివిజువలే. రైట్. మనకి సెకండ్ చాప్టర్లో చూస్తాం ఏంటంటే నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుత అనేసి. సో కట్ చేయలేము కాల్చలేము అని అక్కడ అంటున్నాము. సో ఒకవేళ ఇప్పుడు బద్ధ స్థితిలో ఉన్నాం కాబట్టి సెపరేట్ అయ్యాము, తర్వాత భగవంతుడితో ఐక్యమైపోతామని అంటే సమ్వేర్ కటింగ్ అనేది జరిగింది. రైట్. సో ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు కదా సోల్ని కట్ చేయలేము సెపరేట్ చేయలేము అనేసి. సో అలాంటప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే వేరే వాళ్ళు చెప్తారో మాయావాదీస్ చెప్తారో ఏంటంటే మనం ఐక్యం అయిపోవచ్చు, ఇప్పుడు బద్ధ స్థితిలో ఉన్నాము, ఈ శరీరాన్ని వదిలేసిన తర్వాత మనం ఐక్యం అయిపోతాం అనేసి. సో దట్ డజంట్ మేక్ సెన్స్ అన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువాలిటీ మనది ఉంటుంది. కృష్ణ ఆల్రెడీ భగవద్గీతలో చెప్తారు నత్వేవాహం జాతునాసం నచే నచైవ నమే ఏముంటుంది ఆ శ్లోక? నత్వేవాహం జాతునాశం నత్వం నేమి జనాధిపా ఆ నచైవ నచైవ న న జనాధిపాః చైవ న భవిష్యామః సర్వే వయం అతః పరం. పరం. సో భవిష్యత్తులో కూడా మన ఇండివిజువాలిటీ ఉంటుంది, పాస్ట్ లో కూడా ఉండింది, ఈ రోజు కూడా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఇండివిజువాలిటీ. భగవంతుడితో ఏకమైపోవడము అని అంటే భగవంతుడి ఆలోచనలు భగవంతుడి ఏదైతే ఆశయం ఉంటుందో దానితో మనం ఏకీభవించడాన్ని ఏకం అవ్వడం అని అంటాము. బట్ బాడీలీ ఒకటైపోవడం అనేది ఉండదు. వి ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ సెపరేట్లీ. మమై ఆంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. సో ఈ విషయమే సనాతన అను పదము ద్వారా ఓకే అతడు శాశ్వతముగా దేవాది దేవుడి నుండి విడివడియే ఉండును. ఈ విషయమే సనాతన అను పదము ద్వారా స్పష్టపరచబడినది. వేదములను అనుసరించి దేవాది దేవుడు అసంఖ్యాకములైన రూపములుగా విస్తరించుచుండును. సో భగవంతుడికి చాలా ఎక్స్పాన్షన్స్ విస్తారాలు ఉంటాయి. అయితే ఈ విస్తారాలు అంటే ఇంకెప్పుడన్నా ఒక టైంలో ఒకటయి తర్వాత ఏమైనా సెపరేట్ అయినాయా, తర్వాత ఏమైనా ఎక్స్పాన్షన్స్ వచ్చాయా అంటే నో. ఇటర్నల్లీ అంటాము, అనాది కాలం నుంచి అవి సెపరేట్ అయి ఉన్నాయి విస్తారాలు. వానిలో స్వరూపాంశ విస్తారముడు అంటే విష్ణుతత్వ అంటాము. రైట్. సో మనం ఎందులో వస్తామంటే జీవతత్వంలో వస్తాము. భగవంతునికి విష్ణు నారాయణ శ్రీహరి నరసింహ రైట్ రామచంద్ర ఇవన్నీ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఏంటంటే విష్ణు తత్వలోకి వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ మనం ఏదైతే ఉన్నామో బ్రహ్మ లార్డ్ శివ వీళ్ళందరినీ కలిసి ఓకే యాక్చువల్గా లార్డ్ శివ శంభుతత్వ అంటాము. బ్రహ్మ నుంచి మిగతా అన్ని ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ జీవతత్వలోకి వస్తాయి. లక్ష్మీదేవి దుర్గాదేవి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే శక్తి తత్వలోకి వస్తారు. విష్ణుతత్వ జీవతత్వ శంభుతత్వ శక్తితత్వ. సో ఇట్లా తత్వంలో వేరేగా ఉంటాము. సో మనల్ని ఏమంటామంటే విభిన్న అంశములు అని అంటాము. అదే విష్ణు రూపాలు ఏదైతే ఉంటారో విష్ణు తత్వంలో ఏదైతే ఎక్స్పాన్షన్స్ వస్తాయో విస్తారాలు వస్తాయో వాటిని ఏంటంటే స్వ అంశ అని అంటారు. సో ఎట్లాగైతే విష్ణులో అన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయో అదే క్వాంటిటీలో విష్ణు తత్వాలు అన్నిట్లో ఉంటాయి. మనం విభిన్నాంశ ఎందుకు అని అంటే మనలో కూడా సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కానీ సేమ్ క్వాంటిటీలో ఉండవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అగ్ని కణానికి అగ్నికి తేడా ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది ప్రభు. కానీ ఒకటి కూడా క్వాలిటీస్ వైజ్ ఒకటి కానీ క్వాంటిటీ వైజ్ డిఫరెంట్. అలాగే సముద్రము మరియు సముద్రం చుక్క తీసుకున్నాం అనుకోండి క్వాలిటీ సేమ్ ఉంటుంది కానీ క్వాంటిటీ వేరే ఉంటుంది. సో విష్ణు తత్వంలో ఏంటంటే క్వాంటిటీ కూడా సేమ్ క్వాలిటీ కూడా సేమ్ కానీ జీవతత్వలో విభిన్నాంశ అంటాం ఎందుకంటే క్వాలిటీ సేమ్ ఉంటుంది కానీ క్వాంటిటీ సిమిలర్ చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. సో అందుకనే యాక్చువల్గా మన లోపల ఏమేం గుణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయంటే భగవంతుడి వల్లనే ఉన్నాయన్నమాట. మనలో కరుణ ఉంది రైట్, మనలో చిన్న కరుణ ఉంటుంది, భగవంతుడు కరుణా సింధు రైట్. మనం కూడా దీనబంధులం, ఎవరినన్నా చూస్తే మనం కూడా హెల్ప్ చేయాలని ఉంటుంది కానీ భగవంతుడు దీనబంధుత్వం ఏంటంటే చాలా సాగరం లెవెల్లో ఉంటుంది అనమాట. మన లోపల కూడా ప్రేమ ఉంటుంది కానీ భగవంతుడు ఇంకా ప్రేమ సింధు. సో ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ ఇన్ డ్రాప్. ఓకే. మనలో కోపం ఉంటుంది భగవంతుడిలో కూడా ఉంటుంది. ఓకే. సో వేరే ఏదైతే మన అరిషడ్ వర్గాలు ఉన్నాయో అవన్నీ ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతిలోకి వచ్చి కంటామినేట్ అయిపోయాయి. అదర్వైజ్ అది ప్యూర్ నేచర్లో ఉన్నప్పుడు వి ఆల్ హ్యావ్ సేమ్ క్వాలిటీస్ అన్నమాట. ఎందుకంటే ఎట్లాగైతే గోల్డ్ అండ్ గోల్డ్ పార్టికల్
సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయో అట్లాగే మనకి భగవంతుడికి సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. బట్ క్వాంటిటీ అనేది అది మనకి మైన్యూట్, ఇన్ఫైనైటెసిమల్ అంటాము. అదే భగవంతుడు ఇన్ఫైనైట్, భగవంతుడిలో అనంతంగా ఉంటాయి, మనలో ఏంటంటే కొంచెం ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ ఏం చెప్తున్నారు? తత్వాలు. సో జీవులు అనగా విష్ణుతత్వములు స్వాంశ విస్తరణములు కాగా, జీవులు విభక్త విభిన్నాంశ విస్తరణములు మరియు శాశ్వత సేవకులు. మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు అవ్వలేము. మనం మాక్సిమం ఏం అవ్వచ్చు అని అంటే బ్రహ్మ అవ్వచ్చు. మనము శక్తితత్వ కాలేము, శంభుతత్వ కాలేము అంటే లార్డ్ శివ కాలేము, మరియు విష్ణు కాలేము. బట్ మనము చీమ నుంచి వేరే ఏ జీవి నుంచి అయినా సరే బ్రహ్మ దాకా వెళ్ళగలము. బట్ వీ కెనాట్ బికమ్ గాడ్. సో ఎవరన్నా వచ్చేసి మిమ్మల్ని అన్నారనుకోండి, నేను మిమ్మల్ని భగవంతుడిని చేస్తాను అనేసి, నమ్ముతారా నమ్మరా? నమ్మము. రైట్. సో ఎందుకు అనంటే మనం భగవంతుడు కాలేము. ఇప్పుడు మాయావాదంలో ఎలా ఉంటుందంటే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ నువ్వు ఈ బద్ధ శరీరంలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు. ఒక్కసారి ఈ శరీరం నుంచి ముక్తుడు అయిపోతే నువ్వు కూడా భగవంతుడు అయిపోతావు. నువ్వు భగవంతుడే, నేను భగవంతుడే, మనం అందరం భగవంతుడే. రైట్? నో, దిస్ ఇస్ మాయావాద్. యాక్చువల్గా మనం అందరము ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుని అంశమే, భగవంతుని సేవకులే. జీవేర స్వరూపోయే, చెప్పండి, కృష్ణ కృష్ణేర నిత్యదాస్. రైట్? సో వీ కెనాట్ బికమ్ బాస్. ఓకే, సో ఇక్కడ అదే క్లియర్ చేస్తున్నాను అనమాట, మనము శాశ్వత సేవకులమే. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడు బాస్ కాలేవు, నువ్వు సేవకుడిలాగే ఉండాలి అని అంటే, భౌతిక జగత్తులో ఎవరికైనా ఇది చెప్పామనుకోండి, నువ్వు ఎప్పుడూ ఒకరి కింద పని చేయాల్సిందే, నువ్వు ఎప్పుడు బాస్ కాలేవు అని అంటే, హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడా, సాడ్గా ఫీల్ అవుతాడా? సాడ్గా ఫీల్ అవుతాం. నువ్వు సాడ్గా ఫీల్ అవుతావు కాబట్టి నిన్ను అట్రాక్ట్ చేయడానికి, నేను ఇంప్రెస్ చేయడానికి నేనేమంటానంటే, నువ్వు కూడా బాస్ అయిపోవచ్చు. అప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడా లేదా? సో అపసిద్ధాంతం అనేది ఇట్లాగే పాపులర్ అవుతుంది అనమాట. నువ్వు సేవకుడివి, అన్ని త్యజించాలి, వైరాగ్యం తీసుకోవాలి, సేవ చేయాలి అని అంటే ఎవ్వరికి నచ్చది. కాబట్టి ఇట్లా చెప్తే నువ్వు నాకు ఫాలో అవ్వవు, నాకు డబ్బులు ఇవ్వవు, నేను చెప్పినట్టు నువ్వు చెయ్యవు, కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే నిన్ను కూడా భగవంతుడిని చేసేస్తా, నిన్ను కూడా బాస్ని చేసేస్తాను, ఎవరి కింద పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అందరు నీ కిందనే పని చేస్తారు అని అంటే ఏమవుతుందంటే వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. బికాజ్ మన అందరిలో కూడా ఆ ఏమంటారు, లార్డ్షిప్ అంటే భగవత్తా చూపించే గుణం మనందరిలో ఉంటది అనమాట. నేను కూడా అందరికి బాస్ అవ్వాలి, రైట్, అన్ని నా కంట్రోల్లో ఉండాలి, అందరు నేను చెప్పినట్టు వినాలి అని మనందరికి ఉంటుంది. సో ఈ ఫీలింగ్ని ఎవరైతే బాగా మంచిగా ఏమంటారు ప్రోవోక్ చేస్తారో ప్రమోట్ అట్లాంటి చేస్తారు. వాళ్ళని మనం ఈజీగా ఫాలో అవుతాం అన్నమాట. సో మీరు చూడండి, చాలాసార్లు ఆ, ఎవరన్నా మనకి చెప్పారనుకోండి, నువ్వు ఇట్లాంటి కోరికలు పెట్టుకోవద్దు, ఎంజాయ్మెంట్ అదంతా పక్కన పెట్టు, లైఫ్ అంటే ఎంజాయ్మెంట్ కాదు అనేసి చెప్తే మనకు నచ్చదు. కానీ ఎవరైనా వచ్చి అన్నారనుకోండి, యూ విల్ లివ్ ఓన్లీ వన్స్, ఉన్నది ఒకటే జిందగీ, ఎంత కావాలంటే అంత ఎంజాయ్ చేయి, ఎవ్వరి మాట వినొద్దు అని చెప్పారనుకోండి, ఎవరు బాగా అనిపిస్తారు? ఇట్లా రెండో చెప్పిన వాళ్ళు వాళ్ళే మంచిగా అనిపిస్తారు ప్రభుజీ. అదనమాట. రైట్. సో మనం ఎవరికన్నా వెళ్ళి భక్తి చేయమంటే ఎందుకు మనతో అప్పుడప్పుడు గొడవలు పెట్టుకుంటారంటే, బికాస్ భక్తి చేయడం అంటే సేవకుడు అవ్వడం, అదే ఎంజాయ్ చేయడం అంటే నువ్వే భగవంతుడు అవ్వడం. సో అందరికీ భగవంతుడు అవ్వాలని ఉంటుంది, సేవకుడు అవ్వాలని ఉండదు. బట్ మనము ఎప్పటికీ సేవకులమే, ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు అవ్వలేము. అయితే భౌతిక జగత్తులో మనం చూస్తున్నాము, బాస్ ఎలా ఉంటాడు, సర్వెంట్ ఎలా ఉంటాడు. ఇది చూసి చూసి మనకేమనిపిస్తుంది అంటే, సర్వెంట్ పొజిషన్ అనేది వేస్ట్, అయితే బాస్ అవ్వాలా, రైట్? కానీ ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక విషయం తీసుకుంటే, బాస్ సర్వెంట్ అంటే మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందంటే, పోటీ పడుతూ ఉంటారు. అరే ఈ సర్వెంట్ నాకు ఇంత సేవ చేస్తున్నాడా, ఈయనకు నేను సేవ చేయాలి. ఓకే, సర్వెంట్ అనుకుంటాడు, బాస్ నా కోసం ఇంత సేవ చేస్తున్నాడు, బాస్ కోసం నేను ఏదైనా చేయాలి. బాస్ ఏమనుకుంటా అంటే, అరే ఈ సర్వెంట్ నా కోసం ఇంత సేవ చేస్తున్నాడు, నేను ఇక ఇంత ఏమైనా చేయాలి అనేసి. సో ట్రాన్సెండెంటల్ కాంపిటీషన్ అంటే దివ్య స్థలంలో ఒక ప్రతిస్పర్ధ ఉంటుందన్నమాట. నేను ఎక్కువ సేవ చేస్తా, నేను ఎక్కువ సేవ చేస్తా అనేసి.
రైట్. సో ఇప్పుడు అర్జునకి కృష్ణ ఏదైతే సేవను అందించారో, లేదా కృష్ణ యుధిష్ఠిరకి ఏదైతే సేవ అందించారో, ఆ సేవ అనేది ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక బాస్ ఒక డ్రైవర్కి చెప్తారా, ఈ రోజు నువ్వు బ్యాక్ సీట్లో కూర్చో, నేనే నీకు డ్రైవ్ చేసి తీసుకెళ్తాను అనేసి? చెప్పరు చెప్పరు. ప్రభుజీ. రైట్. లేదా బాస్ వచ్చి చెప్తాడా, అరే డ్రైవర్ మీ ఇంట్లో ఫంక్షన్ ఉంది కదా, సరే నేను వచ్చి మీ గెస్ట్లు ఎవరెవరు వస్తారో వాళ్ళ కాళ్ళు కడుగుతాను, వాళ్ళు చెప్పులు వదిలిన చోటని కరెక్ట్గా చెప్పులు సెట్ చేసి పెడతాను అనేసి ఎవరన్నా వచ్చి అంటారా? అనుకోరు. అనరు ప్రభుజీ. నో ప్రభు. ఇదండి. సో ఈ భౌతిక జగత్తులో బాస్ ఎప్పుడు బాస్ అనే ఉండాలనుకుంటాడు, సర్వెంట్ మాత్రం బాస్ అవ్వాలని అనుకుంటారు. సో బాస్ పొజిషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, సర్వెంట్ పొజిషన్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. కానీ ఆధ్యాత్మిక విషయానికి వస్తే సర్వెంట్ అవ్వడంలోనే అందరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎంత అంటే ఈవెన్ భగవంతుడికి కూడా సర్వెంట్ అవ్వాలని అనిపిస్తుంది. సో భగవంతుడు కూడా సర్వెంట్ లాగా వచ్చే అవతారం ఏది? చైతన్య మహాప్రభు. చైతన్య చైతన్య మహాప్రభు. రైట్. సో చైతన్య మహాప్రభు ఏ అవతారంలో వస్తారు? భక్త అవతారంలో వస్తారు, భగవంతుని అవతారంలో రారు. రైట్. వచ్చేసి ఏం చేస్తారు? భక్తి చేస్తారు అన్నమాట. ఓకే, మనకి చెప్తారు భక్తి ఎలా చేయాలి అనేసి. అండ్ ఆయననే కాదు, ఆయనతో పాటు మన అద్వైతాచార్య వస్తారు. అద్వైతాచార్య ఎవరి అవతారము? శివ శివ విష్ణు ఆ, శంభు మహావిష్ణు ప్లస్ విష్ణు మహావిష్ణు ప్లస్ సదాశివ. సో మహావిష్ణు అండ్ సదాశివ మిక్స్ అయిపోయి సర్వెంట్ లా వస్తారు. శ్రీకృష్ణ స్వయంగా శ్రీమతి రాధారాణి మూడు తీసుకొని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులో వస్తారు. అంటే భగవంతుడే భక్తుడు అవ్వాలని అనుకుంటున్నాడంటే భక్తుని పొజిషన్ పెద్దదా కాదా చెప్పండి? ఎస్. రైట్. సో యాక్చువల్గా చాలా సర్వెంట్ పెద్ద. అవ్వడంలో చాలా ఆనందం ఉంటుంది. ఎంత ఆనందం ఉంటుందంటే భగవంతుడు స్వయంగా సర్వెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటారనమాట. రైట్. సో మనం ఈవెన్ కృష్ణ లీల ఒకవేళ చూస్తూ ఉంటే కృష్ణ నందమహారాజ్ చెప్పులు మోసుకొని వస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకే, ఫాదర్కి సేవ చేయడం కోసం. సో నంద మహారాజ్ డివోటి, కృష్ణ భగవంతుడు. కానీ ఎక్కడైనా సరే వ్రజ్లో, బృందావనంలో ఒకవేళ చూసినట్టయితే కృష్ణ ఎప్పుడు కూడా నేను భగవంతుడు అని ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చెయ్యరు. ఒకవేళ చేసినా సరే కొంచెం సేపు అట్లా చేస్తారు. దాని తర్వాత ఎవరన్నా ఆయనని భగవంతుడు అనుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళా వాళ్ళ మెమరీ ఎరేజ్ చేసేసి, లేదు లేదు నేను భగవంతుడు కాదు, నేను మీ వాడిని, మీ పిల్లోడిని, మీ ఫ్రెండ్ని, మీ లవర్ని అనేసి ఆ రేంజ్లోకి వెళ్ళిపోతారనమాట. సో హీ హిమ్సెల్ఫ్ డజంట్ ఎంజాయ్ ద గాడ్హుడ్. ఆయన భగవత్ అని ఆయన కూడా ఎంజాయ్ చేయరు, ఆయన కూడా సర్వెంట్ అవ్వాలని అనుకుంటారు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వింటూ ఉంటామో అప్పుడు మనకి సర్వెంట్ అవ్వడంలోనే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎప్పటి వరకు అయితే మనం భక్తి చెయ్యమో, ఆధ్యాత్మిక విషయాల్ని పట్టించుకోమో, గీతా భాగవతం ఒకవేళ మనం వినమో, అప్పటిదాకా మనం ఏం చూస్తామంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతినే చూస్తూ ఉంటాం. సో ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనకేం చూపిస్తారు అని అంటే బాస్ అవ్వడమే బెస్ట్, సర్వెంట్లా ఉండకూడదు అనే చెప్తూ ఉంటారు. రైట్. అందుకనే మనం ఎక్కువ ఎందుకు డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటామంటే నా కింద పనిచేసే వాళ్ళు ఉండాలి, నేను పని చేయకూడదు. రైట్. నాకు పేరు ఉండాలి, ప్రతిష్ట ఉండాలి, నా చేతిలో పవర్ ఉండాలి, నా చేతిలో మనీ ఉండాలి, అందరూ నా కంట్రోల్లో ఉండాలి అనేసి మనకి ఆల్రెడీ కోరుకుంటుంది. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ పొజిషన్కి ఎలా వెళ్ళొచ్చో అనేసి చెప్తా ఉంటుంది. అండ్ ఆ పొజిషన్లో ఉండే వాళ్ళే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అని కూడా డిపెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దానివల్ల మనకి ఏంటంటే బాస్ అవ్వడంలోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ఎవరన్నా వచ్చేసి శాస్త్రాలు చెప్పి నువ్వు సేవకుడు అవ్వాలి, దాస్ అవ్వాలి, దాస్ కూడా కాదు మన దాంట్లో అయితే దాసాను దాస్ అంటారు, సర్వెంట్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ అంటారు. సో ఇవి వినంగానే ఏమంటదంటే సాడ్గా ఫీలింగ్ అవుతుంది అనమాట. బట్ యాక్చువల్లీ ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు విన్నప్పుడు దాస అవ్వడంలోనే హ్యాపీనెస్ ఉందని మనం తెలుసుకొని అటువైపు వాడడం స్టార్ట్ చేస్తాము. సో అల్టిమేట్లీ వన్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ మనం ఎప్పుడు కూడా బాస్ కాలేము. అండ్ బాస్ అవ్వాలని ప్రయత్నం చేసిన ప్రతిసారి మనకి చేజిక్కేది ఫ్రస్ట్రేషనే. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వరూప
స్వరూపాంశ విస్తరణములచే రాముడు, నరసింహదేవుడు, విష్ణుమూర్తి ఇంకాను అనేక వైకుంఠాధిపతులుగా వివిధ రూపంలో వైకుంఠము లోకలందు వ్యక్తమగుచుండును. విభిన్నాంశములైనట్టి జీవులు శాశ్వతుగా తవ వ్యక్తిత్వములను కలిగి ఉండును. సో విష్ణు అవతారాలు విష్ణు తత్వంలో మనమందరము విభిన్నాంశ జీవతత్వం. దేవాది దేవుని స్వరూపాంశ విస్తరణలు నిత్యములై ఉండినట్లే భగవానుని విభిన్నాంశములు జీవులు కూడా తమ వ్యక్తిత్వములను కలిగి ఉందురు. సో నిత్యం ఎవ్రీ టైం మన ఇండివిజువాలిటీ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువాలిటీ వ్యక్తిత్వం అనేది ఎండ్ అవ్వదు. దేవాది దేవుని విభిన్నాంశములుగా జీవులు భగవానుని గుణ లక్షణమును స్వల్ప మాత్రమున కలిగి ఉందురు. చిన్న చిన్న క్వాంటిటీలో ఉంటుంది. అట్టి లక్షణములలో స్వతంత్ర మనునది ఒకటి. సో మనందరికీ చాలా మందికి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అనమాట. అసలు భగవంతుడు మనకి ఫ్రీ విల్ ఎందుకు ఇచ్చిండు? ఆ ఫ్రీ విల్ ఇవ్వడం వల్లే కదా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేసి అంటారు. ఎవరన్నా అడిగారా, లేదా ఎవరికన్నా వచ్చిందా ఈ డౌట్? వచ్చింది Yes, ప్రభు. చాలా సో సార్లు వచ్చింది. మన భగవంతుడు ఆ స్వేచ్ఛను కూడా తీసేస్తే, బలవంతం చేసేసి భక్తి చేయించుంటే ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళమే కాదు కదా, ఎంత ట్రబుల్ ఉండేది కదా అని అంటాం, రైట్? సో భగవంతుడు ఏంటంటే స్వతంత్ర, ఆయన పూర్తిగా ఇండిపెండెంట్. సో ఆయన అంశం మనం అయినప్పుడు మన లోపల కూడా ఇండిపెండెన్స్ అనేది, ఆ ఫ్రీ విల్ అనేది ఉండాల్సిందే. లేదు అని అంటే మనం ఆయన అంశ కాలేము, రైట్? సో ఎట్లాగైతే నాకు ఇప్పుడు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పేరెంట్ ఉన్నాడు అనుకోండి, మదర్ ఆర్ ఫాదర్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు పిల్లలకి, దాంతో పాటు ఫ్రీడమ్ కూడా ఇస్తారు చూస్ చేసుకునేది. ఒకవేళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు కలిసి పిల్లల్ని బలవంతం చేసి లైఫ్లో ఒక్క డెసిజన్ కూడా తీసుకొని ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి, ఫ్రీడమ్ అనేది ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఆ పిల్లలు సంతోషంగా ఉంటారా? ప్రేమతో ఉంటారా? ఉండరు ప్రభుజీ. నో ప్రభుజీ. ఉండరు. సో పేరెంట్స్కి ఎట్లాగైతే ఫ్రీడమ్ ఉంటుందో అలాగే పిల్లలకు కూడా ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది, కానీ క్వాంటిటీ తక్కువ ఇస్తారు. ఎందుకు అనంటే పేరెంట్స్ మెచ్యూర్డ్, వాళ్ళకి పరిపక్వత ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ని మిస్యూజ్ చేయరు. కానీ వీళ్ళకి అంత మెచ్యూరిటీ లేదు కాబట్టి ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తే కరెక్ట్ కాదు, కాబట్టి కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు. సో సిమిలర్లీ భగవంతుడు అన్నీ తెలుసు, ఆయన సర్వజ్ఞ, కాబట్టి ఆయన దగ్గర ఫుల్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. మనకి ఏంటంటే కొంచెం ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. సో అట్లా భగవంతుని లక్షణాలు ఏదైతే ఉంటాయో, గుణ లక్షణాలు, అవన్నీ మనలో కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయం యాక్చువల్లీ, ఎలాగైతే భగవంతునిలో మంచి గుణాలు ఉంటాయో మనలో కూడా మంచి గుణాలు అనేది ఉంటాయి. సో అంటే మనలో ఉన్నాయని అంటే వేరే వాళ్ళలో కూడా ఉంటాయా, ఉండవా? ఉంటాయి. 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 సో ఒకవేళ మనకు అవి కనబడట్లేదు అని అంటే ప్రాబ్లం ఎవరిది? మనదే ప్రభుజీ. మనలోనే మనదే ప్రాబ్లం. ఎగ్జాక్ట్లీ, అందుకనే మనము సారగ్రాహి అవ్వాలి అని అంటారు. అందరిలో మంచి గుణాలు చూడడానికి ప్రయత్నించాలి. ఇది చాలా కష్టం. కలేర్ దోషే నిధే రాజు అని అంటారు. కలిలో దోషాల నిధి అన్నమాట. ఎవరిని చూసినా సరే ఫస్ట్ దోషాలే కనిపిస్తాయి. ఈవెన్ ఒకవేళ మంచి గుణం కనిపించినా సరే ఓ 5 నిమిషాల తర్వాత ఏదో దోషాలు స్టార్ట్ అయితే మనకు కనబడడం, ఆ మంచి గుణాలు అనేది మర్చిపోతాము. అందుకని మీరు చూడండి, మనుషులు ఇద్దరు దగ్గరయ్యే కొద్దీ పాజిటివ్స్ ఎక్కువ కనపడతాయా, నెగిటివ్స్ ఎక్కువ కనపడతాయా? నెగటివ్స్ ప్రభు. నెగటివ్స్ అది. సో మన నేచర్ ఎట్లా మనం మార్చుకోవాలి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ చూడడానికి ట్రై చేయాలి. ఇది చాలా కష్టం, చాలా ఏళ్ళు తపస్సు చేయాల్సి వస్తుంది అలా అందరిలో పాజిటివ్ చూడాలంటే. బట్ మనం ఏం చేయాలంటే పాజిటివ్ చూడడానికి ట్రై చేయాలి. అయితే మనము లేనిది చూడడానికి ట్రై చేస్తున్నామంటే లేదు. మనం అందరం భగవంతుని అంశాలు అయినప్పుడు మన అందరిలో సేమ్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి. సో ఒకవేళ ఆయనలో కనబడట్లేదు ఇప్పుడు అని అంటే అవి వికసించేలాగా మనము చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంటే మన క్వాలిటీస్ మనము సృష్టించట్లేదు, మంచి క్వాలిటీస్ని కానీ అన్కవర్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు గోల్డ్ ఉందనుకోండి, గోల్డ్ని మనం సృష్టిస్తామా లేకపోతే క్లీన్ చేసి ఆ ప్యూర్ గోల్డ్ని బయటికి తీస్తామా? క్లీన్ చేసి బయటకు తీస్తాం ప్యూర్. అంటే బయటికి గోల్డ్ తీస్తాం. ఉంటుంది, రైట్? గోల్డ్ కానీ డైమండ్ కానీ ఉంటుంది, కానీ ఎలా ఉంటుందనంటే చాలా పొరలతో కవర్ చేసి ఉంటుంది. మనం దాన్ని అంతా క్లీన్ చేసి అన్కవర్ చేసి దాన్ని బయటకు తీసుకొస్తాం.
రైట్. సో సిమిలర్లీ మన అందరిలో అన్ని మంచి గుణాలు ఉంటాయి, ఎందుకంటే మనం భగవంతుని అంశ కాబట్టి. కానీ కవరింగ్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఆ కవరింగ్ తొలగిపోవడానికి మనము ప్రయత్నిస్తే అందరిలో ఆ మంచి గుణాలు అనేది షైన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో కొందరిలో ఇప్పుడు ఎందుకు షైన్ అవుతున్నాయి, కొందరిలో అవ్వట్లేదు అని అంటే కొందరు ఆ అన్కవర్, ఆ క్లీనింగ్ అనేది చేశారు, కొందరు ఇంకా చేయలేదు. ఎప్పుడైతే మనము మమైవాంశ జీవలోకి అని తెలుసుకుంటామో, ఎదుటి వ్యక్తి మన ముందు వచ్చినప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఈయన కూడా భగవంతుని అంశ కాబట్టి ఐ షుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ హిమ్, శోషణ చెయ్యకూడదు, ఈయన నాకెట్లా ఉపయోగపడతాడు అని చూడడం కంటే కూడా నేను ఇతనికి ఎలా సేవ చేయగలను, ఎలా నేను ఇతనికి పోషణ ఇవ్వగలను, ఎలా ఇతనికి కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగలను అనే ఆలోచన రావాలి. జనరల్గా మనకి భౌతికంగా ఆలోచించే విధానం మనలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎదుటి వ్యక్తిని చూడంగానే ఆయన సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ లాగా కనిపిస్తాడు. అంటే నా ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఈయన ఎట్లా ఉపయోగపడతాడు, రైట్. సో నా పేరు ప్రతిష్ట, నా ఇంద్రియ తృప్తి జరగడం కోసము ఈయనని నేను ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నేను కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళాలనే ఆలోచన నాకు లేదు, ఇంద్రతృప్తిలోనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఎదుటి వ్యక్తిని కూడా నా ఇంద్రతృప్తిలోనే యూజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి 15.7 తెలుస్తుందో, అందరం మనం కృష్ణ అంశాలమే కాబట్టి అందరం మనం కృష్ణ వైపు వెళ్ళాలి కాబట్టి, నేను కృష్ణ వైపు వెళ్తున్నాను కాబట్టి ఆ ఎదుటి వ్యక్తిని కూడా ఎలా కృష్ణ వైపు తీసుకెళ్ళగలను, ఎట్లా నేను తనకు సేవ చేసి కృష్ణ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళగలను అని ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. ఎస్, ఆయనలో కొన్ని ఇప్పుడు దుర్గుణాలు కనిపిస్తున్నాయి, బట్ అల్టిమేట్లీ తను కూడా భగవంతుని అంశనే కదా. సో ఆయనలో కూడా మంచి గుణాలు ఉంటాయి, వాటిని ఎలా బయటకు తీయాలి, అలా మనం ఆలోచిస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ ఎవ్రీ వన్ కెన్ బికమ్ డివోటీ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడైతే హిప్పీస్ని చూశారో, ఆ టైంలో హిప్పీస్ అంటే అందరికంటే అంటే జనరల్గా పాశ్చాత్య దేశంలో ఉండే వాళ్ళనే ఒక నరాధమ లెవెల్లో చూస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి భక్తి లేదు, భగవంతుడు లేదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు ఇంద్రతృప్తి చేస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళే కొంచెం లో లెవెల్ అని అనుకుంటే, హిప్పీస్ ఈవెన్ లో లెవెల్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా హిప్పీస్ని లో లెవెల్లో చూస్తారనమాట. అంటే ఒక దిగజారిన వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తిని దిగజారిపోయాడు అని చూస్తున్నాడు అనుకోండి, అంటే వాడు ఎంత దిగజారిపోయినట్టు. సో ఆల్రెడీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉండే వాళ్ళని కొంచెం దిగజారిన వ్యక్తులని అనుకుంటాం, ఎందుకంటే భక్తి చేయరు కాబట్టి. అందులో కూడా హిప్పీస్ ఏంటంటే ఇంకా దిగజారిన వ్యక్తులు అనమాట. సో అట్లాంటి పొజిషన్లో ఉండే వ్యక్తుల్ని చూసినప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద్కి ఏం ఆలోచన వచ్చింది అని అంటే, అందరూ భగవంతుని అంశములే, అందరిలో కృష్ణ చైతన్యం అనేది ఉంటుంది, అందరిలో మంచి గుణాలను ఉంటాయి, నా పని ఏంటంటే కృష్ణ నామం ద్వారా కృష్ణ కథ ద్వారా దానిని బయటకు తీసుకుని రావాలి. సో ఇలా చేయడం మనం స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, వాళ్ళని మనం డివోటీస్గా చేయొచ్చు. జనరల్గా సమాజం మొత్తం ఎలా చేస్తుంది అని అంటే, చెడ్డోడిని ఇంకా చెడుగా చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఒకవేళ వాళ్ళకి మంచిగా చేయాలనే ఆలోచన ఉన్నా సరే, ఆ మంచి చేసే విధానం కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే, కొన్నిసార్లు వాడు ఇంకా చెడైపోతాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి ఏదైనా అలవాటు, చెడు అలవాటు ఉందనుకోండి, వాడిని పట్టుకొని మనం తిడుతున్నాం అనుకోండి, ఇంకెన్నాళ్ళు ఇలాగే చెడిపోతుంటావు, చెడ్డ అలవాట్లు, నువ్వు మారవా అని అంటే వాళ్ళు మారుతారా? నో ప్రభుజీ, ఇంకా స్పాయిల్ అయిపోతుంది. మారదు. ఇంకా మారు, రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనం శ్రీల ప్రభుపాద్ లైఫ్ చూస్తామో, వాళ్ళందరూ హిప్పీసే. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద్ ఏం చూసారంటే, వాళ్ళ లోపల ఒక క్యూరియాసిటీ ఉంది. ఈ లైఫ్ నార్మల్గా జీవించే లైఫ్ కంటే కూడా ఎక్కువ ఏదన్నా ఉండొచ్చు, అది నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, అన్వేషించాలి అనేసి ఆ గుణాన్ని చూసి ప్రభుపాద్ దాన్ని ఫ్యాన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, రైట్. సో వాళ్ళ లోపల చిన్న నిప్పురవ్వ ఉందన్నమాట, ఏదో నేను తెలుసుకోవాలి, అథతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అంటారు కదా, ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంది. హయ్యర్ లెవెల్లో ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఉందో అది నేను తెలుసుకోవాలి, అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలని. వాళ్ళు డ్రగ్స్ కూడా అవన్నీ ఎందుకు తీసుకునే వాళ్ళంటే, అవి తీసుకుంటే స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుందని వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండేదన్నమాట. అందుకనే వాళ్ళలా చేసేవాళ్ళు. సో ప్రభుపాద ఏమన్నారంటే, నీకు స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే డ్రగ్స్ మార్గం కాదు, హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేయి, కృష్ణ కథ విననేసి ఏం చేశారు, దాన్ని కరెక్ట్గా ఫ్యానింగ్ చేశారు. అప్పుడు ఏమైంది, ఆ కృష్ణ చైతన్యం అనేది వాళ్ళలో వెలిగింది అనమాట. సో అలా మనం కూడా ఎవరినైతే చూస్తామో వాళ్ళ లోపల మనకి ఇది కనబడాలి, వీళ్ళు కూడా భగవంతుని అంశలే, వీళ్ళలో కూడా కృష్ణ చైతన్యం ఉంటుంది. ఇప్పుడు నిద్రపోయి ఉంది,
మంచి గుణాలు ఇప్పుడు నిద్రపోయి ఉన్నాయి, కానీ మనం వాటిని వెలుగులోకి తీసుకొని రావాలి అనేసి మనం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మన యాక్టివిటీస్ అన్ని సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, చాలా కష్టం ఇది, అంత ఈజీ కాదు. ఎదుటోళ్ళని చూసినప్పుడు ఫస్ట్ వాడు మనిషి అని కూడా గుర్తుకు రాదు కొన్ని కొన్నిసార్లు. ఎందుకు వీడు పశువులాగా మృగంలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు అని అనుకుంటారు. బట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ఇమీడియట్లీ విజిబుల్, మనకి ఇమీడియట్గా ఏదైతే కనబడుతుందో దానిని మించి చూడడానికి ట్రై చేయాలి. అలా ట్రై చేయాలంటే మంచి మన స్వాదన ఉండాలి, మనం మంచిగా స్వాధ్యాయ చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ వి షుడ్ బి ఆల్వేస్ థింకింగ్, రేపటి నుంచి లేదా నెక్స్ట్ మినిట్ నుంచి ఎవరైతే నా ముందుకు వస్తారో వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ఆత్మని భగవంతుని అంశాన్ని నేను చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాను అని మనం కొంచెం డెలిబరేట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇది ఆటోమేటిక్గా జరగదు. చెడు అలవాట్లు అనుకోండి, పెద్దగా ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతాయి. కానీ మంచి అలవాట్లు రావాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ చేయాలా లేదా? చాలా చేయాలి. సాధన కష్టపడాలి చెయ్యాలి. ప్రభు. సాధన సాధన చాలా చేస్తే గానీ రాదు. సాధన చేయాలి, మరి ఒక తపస్సులాగా చేయాలన్నమాట. సో మనము భగవంతుని అంశములే అందరము అని, అందరిలో మంచి గుణాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని మనము చూడడానికి ప్రయత్నించాలి. అండ్ శిల ప్రభుపాద్ చేశారు అలాగా. ఎంత గొప్పగా చేశారంటే వాళ్ళందరూ శుద్ధ వైష్ణవులై గోలోక్కి కూడా వెళ్ళారు. సో బద్ధ స్థితి యందు భౌతిక, ఓకే ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? ప్రతి జీవి స్వంత వ్యక్తిత్వము మరియు స్వల్పమైన స్వాతంత్ర్యమును కలిగి ఉన్నాడు. అట్టి స్వల్ప స్వాతంత్ర్యమును దుర్వినియోగపరుచట చేతనే అతడు బద్ధుడగను. సో మన దగ్గర ఫ్రీ విల్ ఉంటుంది, కానీ ఎలా యూజ్ చేయాలనేది తెలియదు. రైట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ మన దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, ఎట్లా వాడాలో తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అని అంటే మనం వేస్ట్ చేస్తాం. అట్లాగే మన దగ్గర ఫ్రీ విల్ ఉంది, ఎట్లా వాడాలో తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మిస్యూజ్ చేసుకుంటాం. మిస్యూజ్ చేసే కొద్దీ ఏమవుతాము? బద్ధుడైపోతాం అన్నమాట. సద్వినియోగపరుచటచే విముక్తుడగుచుండును. ఈ బంధ ముక్తి స్థితులనేడి రెండింటి యందును జీవాత్మ దేవాది దేవునితో గుణైక్యమును శాశ్వతముగా కలిగి ఉండును. సో మనం బద్ధ స్థితిలో ఉన్నా, ముక్త స్థితిలో ఉన్నా సరే మన క్వాలిటీస్ సేమ్ ఉంటాయి. అన్కవర్డ్, కవర్డ్, బట్ లోపల మ్యాటర్ మాత్రం సేమ్. అంటే ఒక డైమండ్ ఉంది అనుకోండి, డైమండ్ మీద కవరింగ్ ఉన్నా సరే, కవరింగ్ తీసేసినా సరే దాని క్వాలిటీస్ సేమ్ ఉంటాయి. సిమిలర్లీ మనం బద్ధ జీవులైనా ముక్త జీవులైనా సరే క్వాలిటీస్ సేమ్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆ క్వాలిటీస్ కనబడవు, తర్వాత కనబడతాయి, కానీ క్వాలిటీస్ మనం క్రియేట్ చేయం, క్వాలిటీస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయి అక్కడ. ఓకే. కృష్ణ చైతన్యం మనకి మన ఫ్రీ విల్ని, స్వాతంత్రంని ఎలా వాడాలో చెప్తుంది. రైట్. సో అందుకని ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే ప్రచారం చేసేవాళ్ళు అప్పుడు అనేవాళ్ళు అనమాట, ఆల్ ఇంటెలిజెంట్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ షుడ్ టేక్ అప్ టు కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. అంటే ఎవరైతే బాగా బుద్ధిమంతులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలి? కృష్ణ చైతన్యంని స్వీకరించాలి అని అంటారు. యాక్చువల్గా మీకు ఏది స్వీకరించాలి ఏది స్వీకరించకూడదు అనే హక్కు ఉంది, మీకు ఫ్రీ విల్ అనేది ఉంది. ప్రభుపాద్ ఏమంటారంటే మీకు ఆల్రెడీ చూస్ చేసుకునే హక్కు ఉంది కాబట్టి, మీకు ఆ ఫ్రీ విల్ ఉంది కాబట్టి మీరు కృష్ణ చైతన్యంని చూస్ చేసుకోండి అని అంటున్నారు. రైట్. సో మనందరికీ చాయిసెస్ ఉంటుంది, ఏది చూస్ చేసుకోవాలనేది ఫ్రీ విల్ ఎప్పుడు కూడా మన దగ్గరే ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఆ ఫ్రీ విల్ని కరెక్ట్గా యూస్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అనుకూల్యస్య సంకల్పం, ప్రాతికూల్యస్య వర్జనం. సుశీల్ ప్రభుపాద్ మనకి కృష్ణ చైతన్యం ఏం చెప్తుంది అని అంటే అనుకూలమైనది ఏదని చెప్తుంది. సో ఆ అనుకూలాన్ని సంకల్పించండి, తీసుకోండి. ప్రాతికూల్యం ఏదైతే ఫేవరబుల్ కాదో అదేంటో చెప్తుంది, దాన్ని మనము త్యజించడానికి ట్రై చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అప్లిఫ్టింగ్ అవర్ సెల్ఫ్, అన్కవరింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ మటీరియల్ కవరింగ్స్. కానీ బద్ధస్థితి యందు భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణముల చేత ప్రభావితుడై భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవను విస్మరించును. సో ఎట్లాగైతే మనము కవర్డ్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే కనబడదు మనకి. సో మనం ఈ త్రిగుణాలు ఏదైతే ఉంటాయో, రజోగుణం తమో గుణం సత్వగుణం ఉంటాయో, వీటి ప్రభావం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి భగవానుని దివ్యమైన ప్రేమయుక్త సేవని మనము మర్చిపోతాము. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ చైతన్యంలోకి వస్తామో ఈ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, ఈ జపం చేస్తూ మనం ఈ అధ్యయనం చేస్తే ఏమవుతుందంటే త్రిగుణాల కంటే పైకి వెళ్తాము. ఆ త్రిగుణాలకి పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది అన్నమాట.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మేజ్ ఉందనుకోండి. మేజ్ని తెలుగులో ఏమంటారు? ఇట్లా జనరల్గా స్వాతి బుక్లోనో ఆదివారం బుక్లో వస్తుంది చూడండి, దారి కనుక్కోండి అనేసి. ఎప్పుడన్నా చేశారా ఎక్సర్సైజ్? పజల్ లాగా ఉంటుంది లాస్ట్ పజల్ లాగా. యా. సో దారిని వెతుక్కోవాలి కదా. యాక్చువల్గా కొన్ని గేమ్స్ కూడా ఉంటాయి, భూల్ భుల్లయ్య అంటారు. ఎప్పుడన్నా మీరు వెళ్ళారా? దారి కనుక్కోవాలి మనం. ఆ లోపల వెళ్తాము, ఎటు వెళ్ళాలి, రైట్ వెళ్ళాలా, లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా తెలియదు. ఎప్పుడన్నా ప్లే చేశారా, ఎప్పుడన్నా చూసారా? ఎస్ ప్రభుజీ స్కూల్లో చేపించే వాళ్ళ పిల్లలు స్వాతి స్కూల్లో బుక్ లో చేపించా. చూసాను. ఎప్పుడన్నా ఇది ఉంటుంది, ఏమంటారు, ఫిజికల్గా ఎప్పుడన్నా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారా? అంటే ఇట్లా పెద్దగా ఇట్లా ఉంటుంది చెప్తాను, స్క్రీన్ ఒకప్పుడు షేర్ చేసి. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో ఉండేది ప్రభుజీ ఇట్లా ఇట్లా మేచ్. అవునా? ఎస్ఎల్ వరల్డ్ లో కూడా ఉండేది, ఇప్పుడు తీసేసారు ఓకే. దాన్ని. మీకు అనిపిస్తుందా నేను షేర్ చేసాను చూడండి? ఎస్ ప్రభుజీ. జంతర్ మంతర్ కూడా ఉంది bro. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఈ లోపల ఉన్నారనుకోండి, మీకు క్లారిటీ ఉంటుందా రైట్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా? నో ప్రభు. టెస్ట్ అండ్ ట్రయల్, వెళ్తారు వెనక్కి వస్తారు ఏదో చేస్తారు అట్లా ఇట్లా ఉంటుంది. కానీ ఒకవేళ దీని టాప్ వ్యూ పైన నుంచి ఎలా ఉంది అనేది తెలిసింది అనుకోండి, దారి కనుక్కోవడం ఈజీగా కాదా? ఎస్ ఈజీనే ప్రభుజీ. రైట్. సో మనము త్రిగుణాల ప్రభావంలో ఉన్నామనుకోండి, మనకు అసలు గుర్తే ఉండదు మనము జీవానా, మనం భగవంతుని అంశమా, లేకపోతే మనం ఏంటి, మనం మనస్సా, మనం శరీరమా, ఏం గుర్తే ఉండదు అనమాట. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఏ రోజు అయితే చాంటింగ్ బాగా చేస్తారో ఆ రోజు మీకు లైఫ్లో క్లారిటీ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఉంటుంది రైట్. ప్రభుజీ. ఏ రోజైతే మీరు చాంటింగ్ చేయరో అప్పుడు సంథింగ్ ఏదో డిస్కనెక్టెడ్ ఫీలింగ్, ఎక్కడో ఏదో మిస్ అయింది, ఏదో ఒకటి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందా ఉండదా? 100% ఉంటుంది ప్రభుజీ ప్రభుజీ. 100%. ఓ రైట్. గుణం కూడా పైకి వస్తుంది, ఓ గుణం పైకి కూడా వస్తా. పైకి. రైట్. సో చాంటింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మనం పైకి లేస్తుంది మన కాన్షియస్నెస్. పైకి లేసినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే ఆ మేజ్ మొత్తం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది. కనిపించినప్పుడు రైట్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా క్లారిటీ ఉంటుంది. అదే చాంటింగ్ చేయనప్పుడు మన లెవెల్ డౌన్ అయిపోతుంది కాబట్టి మనము రైట్ వెళ్ళాలా లెఫ్ట్ వెళ్ళాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోతాం. రైట్ వెళ్తాము, లెఫ్ట్ వెళ్ళాల్సింది లెఫ్ట్ వెళ్ళాల్సింది రైట్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఈరోజు చాలా మంది ఎవరైతే చెడు పనులు చేస్తున్నారో, ప్రాతికూల్యమైన పనులు చేస్తున్నారో, రైట్, ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ అనేది మొత్తము త్రిగుణాల చేత ప్రభావితమై ఉన్నది. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చాంటింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ కూడా పైనకి వచ్చి వాళ్ళకు కూడా క్లారిటీ వస్తుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేసి. రైట్. సో ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఇస్ డూయింగ్ రాంగ్ ఈజ్ నాట్ అ రాంగ్ పర్సన్, బట్ హీ యాక్చువల్లీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ రైట్, ఆర్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ద స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ టు డూ రైట్. సో ఎవరైతే ఈరోజు తప్పు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ తప్పుడు మనుషులు కారు, కానీ వాళ్ళకి తప్పేంటో రైట్ ఏంటో తెలియదు, అండ్ తెలిసినా సరే రైట్ చేసే శక్తి లేదు. సో ఎప్పుడైతే మనం చాంటింగ్ చేస్తామో మనకి బుద్ధి కూడా వస్తుంది, ఏది రైట్ ఏది రాంగో తెలుస్తుంది, దాంతో పాటు రైట్ చేసే శక్తి కూడా వస్తుంది. ఈరోజు ఒకవేళ మన జీవితంలో చూసినట్టయితే చాలా వరకు మనకి రైట్ ఏంటో రాంగ్ ఏంటో తెలుసు, కానీ రైట్ చేసే శక్తి లేదు. ఒప్పుకుంటారా లేదా? ఒప్పుకుంటాం ప్రభుజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నిజం చెప్పడం రైట్, కానీ ప్రతిసారి నిజం చెప్పే శక్తి ఉంటుందా మన దగ్గర? ఉండదు. ఉండదు ప్రభు. ఉండదు. రైట్. సో ఎవరైతే అబద్ధాలు చెప్తున్నారో వాళ్ళకి అబద్ధం చెప్పడం వల్ల వచ్చే నష్టం తెలియదు, ఆర్ తెలిసినా సరే నిజం చెప్పే ధైర్యం లేదు లేదా శక్తి లేదు. సో ఎవ్రీ పర్సన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ రాంగ్, అది బిహేవియర్ అనుకోండి, పని అనుకోండి, ఏదన్నా అనుకోండి, ఆయన ఎందుకు చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆయనకి రైట్ ఏంటో రాంగ్ ఏంటో తెలియదు ఫస్ట్ థింగ్. లేదు ఆయనకు తెలుసు అంటే తెలిసినా సరే చెయ్యడానికి శక్తి కావాలి, అది లేదు. సో భక్తి మనకి ఏమిస్తుంది అని అంటే రెండు ఇస్తుంది, ఆ బుద్ధిని ఇస్తుంది, రైట్ ఏంటో రాంగ్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి, దాంతోపాటు శక్తిని కూడా వస్తుంది. రాంగ్ ని నో చెప్పి రైట్ కి ఎస్ చెప్పే శక్తిని కూడా ఇస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అట్లా మనము కృష్ణ చైతన్యంలోకి వచ్చేసరికి ఈ మా త్రిగుణాలు ఏదైతే ఉంటుందో వాటి ప్రభావం నుంచి బయటికి వస్తూ ఉంటాం అన్నమాట మనం.
దానికి ఫలితముగా అతడు ఈ భౌతిక జగత్తునందు తన జీవితముకై తీవ్ర సంఘర్షణ కావింపవలసి వచ్చును. ఇప్పుడు చాలా మందికి మనము చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం, చాంటింగ్ చేయి లైఫ్లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయితే చాలా వరకు అని అంటూ ఉంటాము. కానీ అన్నీ చేస్తారు కానీ చాంటింగ్ చేయరు. ఎస్ సార్, నువ్వు చూసారు ఎట్లా ఎవరినన్నా? చాలా మందిని చూసాం ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. సో వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే మంత్రం వల్ల ఏమవుతుంది, చాంటింగ్ చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందా అనేసి. బట్ ఆల్రెడీ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి కదా చాంటింగ్ చేస్తే ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుందని. మరి చెప్పిన తర్వాత కూడా నువ్వు అది ఫాలో అవ్వట్లేదు అని అంటే, బట్ నాకు అస్సలు అర్థమే కావట్లేదు. జస్ట్ మాల పట్టుకుంటే ఎట్లా ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది అంటే, ఓకే నీకు అది అర్థం కావట్లేదు. బట్ మీరు చెప్పండి, ఎక్కడో కాలి గోటి వేలు దగ్గర చాలా పెయిన్ ఉంది, డాక్టరు ఒక టాబ్లెట్ ఇస్తాడు. ఆ టాబ్లెట్ ని మనం ఎక్కడ పెడతాము? మౌత్ నాలుక వేసుకుంటాం ప్రభుజీ. నోట్ లో మిగతా పెడతాం. ఉంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటాం. బట్ ప్రాబ్లం కాలి గోటి దగ్గర ఉంది కదా. లోపలికి వెళ్ళి అది క్యూర్ చేస్తుందని ఒక నమ్మకం. అట్లా ఎట్లా చేస్తుంది? బ్లడ్ క్యారీస్ టు దట్ పార్ట్. బట్ ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మీకు కాలి నొప్పికి నోట్లో నుంచి మందు వేసుకోవాలి అని ఫస్ట్ ఎప్పుడైతే మీకు తెలిసిందో, అప్పుడు మీకు డౌట్ వచ్చిందా, అరే ఈ నోట్లో నుంచి వేసుకుంటే కాలు దాకా ఎట్లా వెళ్తుందని డౌట్ వచ్చిందా లేదా? చిన్నప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ. చిన్నప్పుడు వచ్చింది. చదివిన వచ్చింది. తర్వాత తెలిసింది ఇట్లా వెళ్తోందని. ఈత అవుతుంది రైట్. అరే ఇప్పుడు ఆ మందుకి ఎట్లా తెలుసు? అది తలనొప్పి ఇక్కడుంటే అది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి వేసుకొని కడుపు లోపలికి వెళ్తుంది, కానీ పైకి డైరెక్షన్ లో ఉండే నొప్పిని ఎట్లా తగ్గిస్తుంది? ఓకే, 4-5 మందులు వేసుకుంటాం ఒక్కొక్కసారి, ఒకటి కాలు నొప్పికి, ఒకటి దానికి, ఒకటి ఇన్ఫెక్షన్ కనేసి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ మందు వెళ్ళి అక్కడే అలా పనిచేస్తుంది కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సైన్స్. ఏది ఎప్పుడు ఎలా పనిచేయాలి, ఎక్కడెళ్ళి పనిచేయాలి, ఎంత మాత్రలో పనిచేయాలి అనేది దానికి ఒక సైన్స్ ఉంటుంది. సిమిలర్లీ మంత్ర చాంటింగ్ వల్ల ప్రాబ్లం ఎందుకు సాల్వ్ అవుతుంది అంటే దానికి కూడా ఒక సైన్స్ ఉంటుంది. ఆ సైన్స్ అర్థం చేసుకోవడానికి నువ్వు టైం ఇన్వెస్ట్ చేసావనుకో అర్థం అవుతుంది. కానీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ టైం. సూపర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ప్రభుజీ. అరే రైట్. టైం సో పడుతుంది. వి అలా వి టైం డోంట్, పడుతుంది. మనకి ఏంటంటే ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ, టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ, కానీ క్లారిటీ కావాలని ఉంటుంది. సో దాట్ డజంట్ హ్యాపెన్. సో సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్. ఇప్పుడు మనకి నొప్పి బాగా ఉందనుకోండి, మనం డాక్టర్ ఈ మందు ఎలా పనిచేస్తుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకొని అర్థమయ్యేదాకా నేను వెయిట్ చేస్తా, నాకు అర్థమైతే నేను మందు వేసుకుంటా అని మనం ఆగం. ఎందుకంటే నొప్పి ఉంది కాబట్టి. సో చాలాసార్లు ఎవరైతే ఈ సంఘర్షణ చేస్తూ ఉంటారో, ఘర్షిస్తూ ఉంటారో జీవితంలో, వాళ్ళకి చాంటింగ్ చెప్పినా సరే ఎందుకు చేయరు అని అంటే స్టిల్ దే థింక్ దే కెన్ బేర్ ఇట్. ఏ రోజైతే నా వల్ల కావట్లేదు, నువ్వు ఏం చెప్తే అది నేను చేస్తాను అని దాకా వస్తారో అప్పుడు మనం చెప్తాము చాంటింగ్ చేయంటే చేస్తారు. సో ఏదో ఒక రకంగా మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వచ్చే చాంటింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాము, అండ్ చాలా మంది కూడా అదే ఫాలో అవుతుంటారు. సో వీ హ్యావ్ టు సీ దట్ ఓకే, శాస్త్రాలు మనకి ఈ స్ట్రగల్ తగ్గుతుంది భక్తి వల్ల అని చెప్పినప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యామనుకోండి, ఎంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేస్తే అంత మంచిది. బికాజ్ డాక్టర్ని మనం ఎంత తొందరగా యాక్సెప్ట్ చేస్తే మనం అంత తొందరగా హీల్ అవుతాం, క్యూర్ అవుతాం మన వ్యాధి అనేది. ఎంత లేట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తే అంత ప్రాబ్లం మనకే అవుతుంది. సో చాలా మందికి ఘర్షణలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ సొల్యూషన్స్ పైన ఎక్కువ నమ్మకం ఉంటుంది. ఏ రోజైతే వాళ్ళు అనుకున్న సొల్యూషన్స్, వాళ్ళ దగ్గర ఉండే రీసోర్సెస్ ఏమి పనిచేయవు అని కన్క్లూజన్కి వస్తారో అప్పుడు డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఇక్కడ మనం చెప్పిన ప్రాసెస్ అనేది సాల్వ్ చేస్తారు, ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. మానవులు, శునకములు, మార్జాలములు, జంతువుల వంటి జీవులే కాకుండా భౌతిక జగత్తును పరిపాలించు బ్రహ్మ, శివ, విష్ణువు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుని అంశములే. సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని రిలీజియన్స్లో ఏమనుకుంటారంటే యానిమల్స్కి సోల్ ఉండదు, ఓన్లీ హ్యూమన్స్కే సోల్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు అయితే ఇంకా దారుణం, విమెన్కి సోల్ ఉండదు, మెన్కి మాత్రమే సోల్ ఉంటుంది అని కూడా అనుకుంటారు. ఎప్పుడన్నా విన్నారా ఇట్లాంటి విషయాలు? నో వినలేదు ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. వినలేదు. అందుకనే జీవహింస వాళ్ళకి మ్యాటర్ కాదు, బికాజ్ అందులో సోల్ లేదు.
అయితే ఇంతకు ముందు క్లాస్లో కూడా చెప్పాను కదా, సాల్టెడ్ బ్రెడ్ అనే స్టోరీలో ఇద్దరు డివోటీస్ గురించి. సో తను క్రిస్టియానిటీలో ఉంటారనమాట, తను పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉంటారు. సో వాళ్లకు ఏం చెప్తారంటే వేరే జీవుల్లో ఆత్మ ఉండదు, అవన్నీ మనం తినడం కోసమే ఉన్నాయి అనేసి. సో వాళ్ళ అమ్మగారు ఎప్పుడైతే ఒక కోడిని కొయ్యమంటదో, ఆ కోడిని కోస్తున్నప్పుడు అది ప్రాణం కాపాడుకోవడం కోసం విలవిలలాడుతూ ఉంటదట. అప్పుడు ఆయనకు అనిపిస్తుందట, ఆత్మ ఉంటేనే ప్రాణం కాపాడుకోవాలి అని ఆ విలవిలలాడము, ఆ పరితపించడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చెరుకు తీసుకున్నారనుకోండి, చెరుకును కోస్తున్నప్పుడు చెరుకు ఏమైనా కదులుతుందా? నో ప్రభు. ఒక కదలదు. కదలదు వెజిటేబుల్ ప్రభుజీ. ఒక వెజిటేబుల్ తీసుకుంటారు, కదులుతుందా? కదలదు. 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 కానీ అది ఒక జీవిని తీసుకొని దాన్ని కోయడానికి ట్రై చేస్తే, అది పరిగెట్టి కొట్టుకుంటుంది. పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. రైట్. సో అంటే జీవం ఉన్న చోటే లైఫ్ కాపాడుకోవడం కోసం స్ట్రగల్ అనేది ఉంటది. సో ప్రతి జీవిలో అంటే కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది, అది విలువిల్లాడుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సోల్లెస్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ అ సోల్ అండ్ ఎవ్రీ సోల్ బిలాంగ్స్ టు కృష్ణ. సో వేరే జీవుల్లో కూడా ఏదైతే ఆత్మ ఉంటుందో అది కూడా కృష్ణకి సంబంధించిందే. సో జంతువుల్లో ఆత్మ ఉండదు, దాన్ని మనం చంపేయొచ్చు, మనుషుల్లో మాత్రం ఆత్మ ఉంటుంది, వాళ్ళని ఏం చేయొద్దు అనే ఫిలాసఫీ కూడా చాలా మందికి అనిపిస్తుంది. బట్ ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే, అన్ని జీవుల్లో కూడా, అన్ని శరీరాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిల్లో ఉండే జీవులందరూ కృష్ణ అంశములే. బ్రహ్మ శివతో కలిపి అందరు కూడా విష్ణు అంశములే అనేసి. శాశ్వత వ్యక్తీకరణలే కానీ తాత్కాలిక వ్యక్త రూపములు కారు. శాశ్వతంగా ఇక్కడ తీవ్రముగా సంఘర్షణ చేయుచుండును అర్థము కలిగిన కర్షతి అను పదము మిక్కిలి ప్రధానమైనది. బద్ధజీవుడు ఇనుప గొలుసులతో బంధింపబడినట్లుగా అతడు తన అహంకారముచే బంధింపబడి ఉన్నాడు. మనకి మిథ్యా అహంకారం ఏదైతే ఉంటుందో దానివల్ల బందీ అయి ఉంటాము. చాలాసార్లు మనకి కొన్ని విషయాలు కరెక్ట్ అని తెలుసు, కానీ ఒప్పుకోవడానికి ఏం అడ్డొస్తుంది? ఈగో ఈగో ఫాల్స్ ఈగో. అహంకారం. ఈ అహం. వర్డ్ వస్తుంది. రైట్. చాలాసార్లు మనం తప్పు చేసామని మనకు తెలుస్తుంది, కానీ సారీ చెప్పడానికి ఏం అడ్డు వస్తుంది? అహం. ఫాల్స్ ఈగో. అహం వస్తుంది, అహం అడ్డు వస్తుంది అనమాట. అడ్డొస్తుంది. రైట్. సో ఈ అహం ఏం చేస్తుందంటే సంకెళ్లలో మనల్ని బంధిస్తుంది అనమాట. ఒక పర్సన్ ఇక్కడ ఉన్నారు, మనం ఇక్కడ ఉన్నాము, మనము దగ్గరికి వెళ్దామని అనుకుంటాం, కానీ మన కాళ్ళకి ఆ గొలుసు కట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి మనము ముందుకు వెళ్ళలేము. వీఆర్ స్టక్ అన్నమాట. సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కృష్ణ ఉన్నారు, మనం కృష్ణ వైపు వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాం, కానీ ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు ఏం చేస్తున్నాయంటే కట్టి పడేస్తున్నాయి అనమాట. ముందుకు ఒక్క అడుగు వెయ్యనీయవు. అందుకని మనం చూడండి, భౌతిక యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మనకి చాలా ఫ్రీ ఎనర్జీ ఉంటుంది, చాలా చక్కగా చేసేస్తాం. 12 గంటలు 14 గంటలు అయినా సరే మనం వర్క్ చేస్తాం. కానీ అది 2 గంటలు 3 గంటలు కూర్చొని చాంటింగ్ చేయమంటే అవుతుందా ఈజీగా? ఈజీగా అవదు. జస్ట్ ఆలోచించండి, 16 మాలలు 2 గంటలు 2.5 గంటలు మ్యాక్సిమం. 24 గంటల్లో మనకి 2.5 గంటలు ఇవ్వాలంటే ఎంత స్ట్రగల్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఎన్నో రోజులు చాంటింగ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ స్ట్రగల్ అంత ఈజీగా పోదు. ఎందుకనంటే ఆ మనస్సు మరియు ఇంద్రియాలు అనేది మనల్ని సంకెళ్ళలాగా కట్టించేసి ఉంటాయి అన్నమాట. మనం ఎంత ఎక్కువ ట్రై చేస్తే కృష్ణ వైపు వెళ్ళడానికి, అంత ఎక్కువ అవి ట్రై చేస్తుంటాయి మనల్ని లాగడానికి. జస్ట్ ఒక స్టాండ్ ఉంది, దానికి సంకెళ్ళు ఉన్నాయి కాదు, ఆ స్టాండ్ కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ సంకెళ్ళు వేసి జస్ట్ మనల్ని ఆపి ఉంచవు, లాగుతా కూడా ఉంటాయి వెనక్కి అన్నమాట. సో ఆ అహంకారం వల్ల ఆ ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ బాగా బలపడి ఏం చేస్తాయి, మనల్ని వెనక్కి లాగుతుంటాయి కృష్ణ వైపు వెళ్ళకుండా. సో మనం బందీలై ఉన్నాం అన్నమాట. సో ఈ బందీలై ఉన్న సిచ్యువేషన్ నుంచి బయటపడాలంటేనే మనం ఏం చేయాలి, కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావాలి. సో భౌతిక జీవితంలో అతను నడిపించు ముఖ్య సాధనము మనస్సు ఇంద్రియములచే ముఖ్యమైన అట్టి మనస్సు సత్వగుణము నందున్నప్పుడు అతని కార్యములు యోగ్యమైనవిగా ఉండును. సో మనము సత్వగుణము, రజోగుణము, తమోగుణం వీటి గురించి మనం నేర్చుకుంటాం కదా. సో సత్వగుణంలో ఉండే యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే పొద్దున్నే లేవడము, బుక్స్ చదవడము, చాంటింగ్ చేయడము, వేరే వాళ్ళతో మంచిగా ఉండడం, ఇవన్నీ ఏంటంటే సత్వగుణంలో ఉండే పనులు అన్నమాట. వీటి వల్ల మనం కొంచెం యోగ్యమైన పనులు చేయగలము. దాంతో మెల్లిమెల్లిగా శుద్ధ సత్వం, ట్రాన్సెండెంటల్ దివ్య స్థరానికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది.
అదే మనం రజోగుణంలో ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే దుఃఖపూరితమైన కార్యములు ఉండును. రజోగుణంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణంకి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అని అంటే, ముందు ఆలోచించి తర్వాత పని చేయడాన్ని ఏమంటారంటే సత్వగుణం అంటాం. ముందు ఆలోచించి తర్వాత పని చేయడం సత్వగుణం. రజోగుణం ఏంటంటే ముందు పని చేసేసి తర్వాత ఆలోచించాలి. ఓకే. ఇంకా తమోగుణం అంటే పని చేసే ముందు ఆలోచన లేదు, పని చేసిన తర్వాత ఆలోచన లేదు. సో రజోగుణంలో ఏమవుతుందంటే ముందైతే చేసేద్దాం, తర్వాత చూసుకుందాం. ఇది రజోగుణం. దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా లేదా లైఫ్లో? వస్తాయి ప్రభు. చాలా వస్తాయి. రైట్. ఇంకా తమోగుణంలో అయితే చేసేద్దాం, నేను తర్వాత కూడా ఆలోచించాను, ముందు వెనక ఏం ఆలోచించకుండా చేసేస్తాను. దీనివల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సత్వగుణంలో ఏంటంటే ఆగు, ఈ పని చేసే ముందు ఇది ఇంపార్టెంటా, ఇది కరెక్టా, ఇది ఇట్లాగే చేయాలా అట్లాగే చేయాలా అని ఆలోచించి పని చేసామనుకోండి, మనకి ప్రాబ్లం రాదు. అందుకని అప్పుడప్పుడు మనం గొడవ జరిగేటప్పుడు లేదా ఏదన్నా కొంచెం హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగేటప్పుడు అంటాము, అసలు ఆలోచించే మాట్లాడుతున్నావా, నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్థమవుతుందా అని అంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ప్రభుజీ. చాలాసార్లు నోరు పడేసుకుంటూ ఉంటాం కదా మనము. సో కానీ మనము ముందు ఆలోచించి తర్వాతనే మాట్లాడామనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయా తగ్గవా? తగ్గుతాయి. తగ్గుతాయి. రైట్. సో ఇది సత్వగుణంలో అన్నమాట, ముందు ఆలోచించడము తర్వాత మాట్లాడడం. కానీ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఫ్లోలో మనము ముందు మాట్లాడేస్తాము, తర్వాత ఆలోచిస్తాము. కొన్నిసార్లు అయితే మాట్లాడేస్తాము, తర్వాత ఆలోచించాం కూడా. వేరే వాళ్ళు వచ్చి మనకు చెప్పాలన్నమాట, నువ్వు ఇట్లా మాట్లాడినావు ఇట్లా చేసినావు అని, అప్పుడు మనం ఆలోచిస్తాం. అదే తమో గుణంలో ఉండేవాడు అనుకోండి, అది కూడా పట్టించుకోడు అనమాట. అంటే తప్పు చేస్తాడు కూడా, తప్పు గురించి ఆలోచించాడు కూడా. అట్లీస్ట్ రజోగుణంలో తప్పు చేసిన తర్వాత కొంచెమన్నా ఆలోచిస్తాడు, సరే మరి నెక్స్ట్ టైం అన్నా చూడాలి అనేసి. సత్వగుణంలో ఉండేవాడు ముందే ఆలోచించుకుంటాడు, ఇది చేస్తే తప్పు ఇది చేస్తే రైట్, కాబట్టి రైటే చేయాలనేసి. సో మన జీవితంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఎందుకు ఉంటాయంటే రజో అండ్ తమో గుణంలో మనం ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాము. అదే సత్వగుణంలోకి ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ అనేది తగ్గుతాయి. మనస్సు తమో గుణం నందున్నప్పుడు అతడు జంతుజాలయందు ప్రవేశించును. సో మరీ తమో గుణంలో మన లైఫ్ని ఆపరేట్ చేసామనుకోండి, యానిమల్ లైఫ్లో వెళ్ళిపోతాం మనం. ఈ శ్లోకమున బద్ధజీవులు మనస్సు ఇంద్రియములతో కూడిన భౌతిక దేహముతో కప్పబడి ఉందిరనియు, ముక్తులైనప్పుడు అట్టి భౌతిక ఆచ్ఛాదనము నశించి అతని ఆధ్యాత్మిక దేహము వ్యక్తమగునియు స్పష్టమగుచున్నది. సో ఇప్పుడు మనం మటీరియల్ బాడీలో ఉన్నాము, దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే మన ఫుల్ ప్యూరిఫికేషన్ అయిపోతుందో, ఈ శరీర త్యాగం చేసిన తర్వాత మనకి ఆధ్యాత్మిక శరీరం అనేది వస్తుంది. మాధ్యాంది నయన శృతి నందు స సవా ఏష బ్రహ్మనిష్ట ఇదం శరీరం మర్త్యమతి సృజ్య బ్రహ్మాభిసంపద్య బ్రాహ్మణా పశ్యతి బ్రాహ్మణా శృణోతి బ్రాహ్మణే ద్వేదం సర్వమనుభూతి సర్వమనుభవతి. జీవుడు భౌతిక దేహఛాదనము విడిచి ఆధ్యాత్మిక జగత్తు చేరినప్పుడు తన ఆధ్యాత్మిక దేహమును పునరుద్ధరించుకొని అట్టి ఆధ్యాత్మిక దేహముతో అతడు దేవాది దేవుణ్ణి ప్రత్యక్షముగా దర్శింపగలడు. మనందరికీ ఒక స్పిరిచువల్ బాడీ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే అది చిన్నగా అయిపోయి మనం ఈ శరీరంలోకి వచ్చాం. ఎప్పుడైతే ఈ శరీరాన్ని త్యజిస్తామో, పూర్తిగా శుద్ధీకరణ జరిగిన తర్వాత, అప్పుడు అది మళ్ళీ వికసిస్తుంది. అట్టి ఆధ్యాత్మిక దేహంతో దేవాది దేవుడిని ప్రత్యక్షంగా దర్శింపగలడు, దేవాది దేవుతో ముఖాముఖి సంభాషింపగలడు, వినగలడు, మరియు అతనిని యథార్థముగా అవగాహన చేసుకోగలడు అని తెలుపబడినది. సో మనం భగవంతుడితో ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడొచ్చు, పర్సనల్గా టైం అనేది స్పెండ్ చేయొచ్చు. ఎప్పుడు? మనకి స్పిరిచువల్ బాడీ పూర్తిగా వచ్చేసిన తర్వాత. ఓకే. యాజ్ ఆఫ్ నో ఏంటుందంటే ఆ స్పిరిచువల్ బాడీ ష్రింక్ అయిపోయి ఈ బాడీలో ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ బాడీ నుంచి వెలువడుతుందో, ఓకే. సో దెన్ రజోగుణం, తమోగుణం, సత్వగుణంకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలా? చెప్పండి ప్రభు. అన్మ్యూట్ చేసే ముందు హ్యాండ్ రైస్ చేసి చెప్పండి అన్న తర్వాత అన్మ్యూట్ చేసుకుంటే సత్వగుణం. రజోగుణం అంటే దారి తప్పి అన్మ్యూట్ అయిపోయింది తెలుసుకొని మళ్ళీ మ్యూట్ చేసుకోవడం.
తమో గుణం అంటే అన్మ్యూట్ అయిపోయింది కానీ ఖబర్ కూడా లేదు నేను అన్మ్యూట్ లో ఉన్నానా లేదా అనేసి. హరి బోల్ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ హరి బరాబర్ బోల్ ప్రభుజీ. ఇన్స్టెంట్ ఉదాహరణ ఇప్పుడు రైట్. అలా జరిగింది. సో మన దాంట్లో కొందరు తమో గుణంలో క్లాస్ వింటుంటారు, అన్మ్యూట్ అయిపోయింది, గోల్ నడుస్తుంది, ఏం లేదు, వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలియదు వాళ్ళు అన్మ్యూట్ లో ఉన్నారనేసి. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే దేవాని దేవుని ముఖాముఖి సంభాషించగలడు వినగలడు. ఓకే. వసంతి యత్ర పురుష సర్వే వైకుంఠమూర్తయ అని శ్రీమద్ భాగవతం 3.15.14 నందు తెలుపబడినట్లు భగవద్ధామంలో ప్రతి ఒక్కరూ దేవాని దేవుని దేహం వంటి లక్షణములు గలి దేహములను కలిగి ఉందురు. ఇదెంత అద్భుతమైన విషయం అంటే, జనరల్ గా ఎవరన్నా అందంగా ఉన్నారనుకోండి ఈ భౌతిక జగత్తులో, వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎలా ఉంటదంటే నేను ఒక్కడనే అందంగా ఉండాలి, మిగతా వాళ్ళు నా పోటీకి రాకూడదని ఉంటది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఎస్ అనిపిస్తుంది ప్రభుజీ. అనిపించదు. ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభుజీ. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో భగవంతునికి అద్భుతమైన శరీరం ఉంటుంది కదా, సేమ్ శరీరం సారూప్యముక్తి మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఉంటుంది. బృహద్ భాగవతామృతంలో గోపకుమార్కి ఫస్ట్ విష్ణుదూతులు కలుస్తారు. కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్తారు అక్కడ వైకుంఠంలో అందరికీ చతుర్భుజం ఉంటుంది, అందరూ విష్ణులాగే కనిపిస్తారు. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు చెప్తారు మేము మిమ్మల్ని విష్ణుమూర్తి దగ్గర తీసుకెళ్తామనేసి. సో అలా దారిలో వెళ్తూ ఉంటే మిగతా వాళ్ళు కలిసినప్పుడు ఒకరికొకరు దండవత్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఈయన అంటాడు అనమాట భగవాన్కి జయ హో భగవాన్కి జయ హో అంటే, అప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటారు అనమాట లేదు 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 మేం కాదు విష్ణు, మేము ఇంకా విష్ణు దూతలమే, మేము సేవకులమే, విష్ణు వేరే దగ్గర ఉన్నారు అనేసి. సో మిగతా వాళ్ళకి విష్ణుకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పగలరు ఎవరన్నా? ఏం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఒకటి వైకుంఠం? కౌస్తుభం అని వైజయంతిమాల అంటారు కదా ప్రభు. వైజయంతిమాల ఉంటుంది ప్రభు. యా, కౌస్తుభ, వైజయంతిమాల అనుకోవచ్చు. వైజయంతిమాల అది నాకు తెలీదు, బట్ యా. మురళి మురళి ఆయుధాలు అండ్ కూడా ఉంటాయి కదా శ్రీవత్స. ప్రభు. శ్రీవత్స శంకు ఉంటుంది చక్రాలు, శ్రీవత్స లేదు, శంకు శంఖ చక్రం చక్రాలు అందరికీ కూడా అటు శంకు అందరికి చక్రాలు ఉండొచ్చు. కూడా ఉంటాయి కదా ప్రభుజీ. నెమలి పింఛం. శ్రీవత్స, శ్రీవత్స ఇక్కడ శ్రీనివాస్ అంటాం కదా, శ్రీవత్స అంటే లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ ఉంటారు. కౌస్తుభ, ఈ రెండు మేజర్ డిఫరెన్సెస్. శంఖచక్ర గదా పద్మ అయితే ఇంకా అందరి దగ్గర ఉంటాయి అనుకుంటా, విష్ణుదూతుల దగ్గర కూడా. ఓకే. సో వాట్ ఎవర్, భగవంతుని స్వరూపం ఏదైతే ఎంత అందంగా ఉంటుందో అన్ని మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా సేమ్ సారూప్యం అనేది ఇస్తారనమాట. సో వైకుంఠంలో అందరూ చతుర్భుజ అవతారంలో ఉంటారు. ఈ శ్లోకమున మమై వాంశో అను పదము కూడా మిక్కిలి ప్రధానమైనది. ఇక్కడ దేవాది దేవుని అంశభాగం అన్న భిన్నమైన భౌతిక వస్తువు యొక్క విరిగిన ఏదో భాగం వంటిది కాదు. మ్మ్. భౌతికంగా ఓకే, ఇప్పుడు ఒక బ్రెడ్ ఉందనుకోండి, ఆ బ్రెడ్ నుంచి ఒక ముక్కను సెపరేట్ చేస్తే ఓకే ఇది బ్రెడ్ యొక్క అంశనే అన్నట్టు కాదు. దట్ ఈస్ ఆత్మను ఛేదింపలేము, ద్వితీయ అధ్యాయం నుండి మనము తెలుసుకుంటుమి కనుక ఈ అంశ భాగము భౌతికముగా అవగాహన చేసుకున్నట సాధ్యము కాదు. సో చాలాసార్లు కొందరు క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఏంటంటే ఎట్లా మేము అర్థం చేసుకోవాలి, మనం సపరేట్ అంటే ఏదో రోజు సపరేట్ అయి ఉంటాం కదా, సపరేట్ అవ్వక ముందు కలిసే ఉండుంటాం కదా అనేసి అనుకుంటారు. రైట్. సో ఇప్పుడు శ్రీమతి రాధారాణి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏమంటారంటే కృష్ణ హ్యాస్ ఎక్స్పాండెడ్ ఇంటూ శ్రీమతి రాధారాణి ఎటర్నల్లీ అని అంటారు. అంటే కృష్ణ నుంచే శ్రీమతి రాధారాణి వచ్చింది. ఓకే. ఎప్పుడు వచ్చింది? అనాది కాలం నుంచి, ఎటర్నల్లీ. సో ఆ విస్తారం అనేది ఎటర్నల్లీ ఉంటుంది. అదేంటి ఏదో రోజు కలిసి ఉంటారు దాని తర్వాతనే ఏదో రోజు సపరేట్ అయి ఉంటారు కదా అంటే, వాళ్ళు సపరేట్ కాకుండా ఒకటే అయిన రోజు కూడా ఉండొచ్చు కదా అని అంటే లేదు. సో మనం భౌతికంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనకేమనిపిస్తుంది అంటే ఈ రోజు ఏదైతే సెపరేట్ అయిందో అది ఒకప్పుడు ఒకటై ఉండేదేమో అని అనుకుంటాం. కానీ ఆధ్యాత్మికంగా ఎలా ఉంటుంది అంటే అది డే 1 నుంచే సెపరేట్ అయి ఉండొచ్చు. పాయింట్ అర్థమైందా? అర్థం అవ్వలేదు ప్రభుజీ. సో మనం భగవంతుని అంశలం కదా. ఓకే. సో మనం భగవంతుని అంశలము, భగవంతుని విస్తారాలు ఏదైతే వస్తున్నాయో ఇవన్నీ రాకముందు ఏదో రోజు మొత్తం ఒకటే యూనిట్ గా ఉండుంటదేమో కదా అని మనకు అనిపిస్తుందా లేదా?
అంతా కలిసి ఉంటుంది అనిపిస్తుంది. ఆ, కానీ ఎప్పటికీ కలిసి లేదు, ఎప్పటి నుంచో అది సపరేటే ఉంది. ఓకే. సో అదేంటి, సెపరేట్ అయ్యే ముందు కలిసి ఉంటది కదా, అప్పుడే కదా సెపరేషన్ అనేది మనం వస్తుంది. రైట్. సో అది మనం భౌతిక జగత్తులో మనకి ఇట్లాంటివి నడుస్తాయి, ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఒకటి దాని తర్వాత సెపరేట్ అయ్యాయి అనేసి. బట్ ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఏంటంటే అనాది కాలం నుంచి separate గా ఉండాల్సింది separate గానే ఉంటుంది, కలిసి ఉండాల్సింది కలిసే ఉంటుంది. సో దెర్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ ఒక టైం తర్వాత సెపరేట్ అయ్యాయి అనేసి. సో శ్రీమతి రాధారాణి భగవంతుని విస్తారం, అంతరంగిక శక్తి విస్తారం. సో ఆ విస్తారం ఎప్పుడు జరిగింది? జరగక ముందు కలిసే ఉన్నారా అని అంటే లేదు, ఎప్పటి నుంచో ఆ విస్తారం జరిగే ఉంది. ఓకే. సో నో ప్రాబ్లం, ఇది ఇప్పుడు అర్థం కాకపోయినా సరే మీరు స్పిరిచువల్ వరల్డ్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇది మనం ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పారు కదా, ఇక్కడ దేవాది దేవుని అంశ భాగం అనగా భిన్నంగా భౌతిక వస్తువు యొక్క విరిగిన ఏదో భాగం వంటిది కాదు. ఇప్పుడు నిప్పు నిప్పు రవ్వ గురించి మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా నిప్పు నుంచి నిప్పు రవ్వ వేరు అవుతుందా అవ్వదా? అవుతుంది. అది అవుతుంది వేరు అవ్వక ప్రభు. ముందు ఒకటే ఒకటే కదా. ఉంటుంది, ఒకటే. రైట్, దాంట్లో కలిసే ఉంటుంది. కలిసే ఉంటుంది. సో కానీ ఆధ్యాత్మికంగా మనము కృష్ణ అట్లా కాదు, వి ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్ సెపరేట్లీ. నిప్పు నిప్పు రవ్వ ఒకటై ఉంటాయి, తర్వాత బయటికి వస్తాయి కదా. అట్లా మనం కృష్ణ అంశ బయటికి రాలేదు, మనం ఎప్పటి నుంచో సెపరేట్ గానే ఉంటాం. ఆ నిప్పు రవ్వ కూడా ఇండివిజువల్ గా ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది, కృష్ణ కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉంటారు. సో వి ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్ట్, మనం ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగానే ఉంటాము. ఒకసారి కలుసున్నాము తర్వాత సపరేట్ అయ్యాము, నిప్పు నుంచి నిప్పు రవ్వ బయటకు వచ్చినట్టు అనేది కాదు. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి, ఎట్లాగైతే నిప్పు మరియు నిప్పు రవ్వ యొక్క క్వాలిటీ సేమ్ ఉంటాయో అట్లానే మనది సేమ్ ఉంటుంది అని ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడానికి ఈ భౌతిక విషయాల్ని యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా అట్లానే ఉంటుంది అనేసి ఏం లేదు. ఓకే. మనకి ఆధ్యాత్మిక విషయాలు అర్థం చేసుకోవడానికి భౌతిక విషయాల్ని మనము ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటాము, ఐడియా రావడం కోసం. బట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అట్లనే ఉంటుందని మాత్రం అనుకోకూడదు. అందుకని ఇక్కడ మనకి స్పష్టీకరిస్తున్నారు, ఆత్మను ఛేదింపలేమని ద్వితీయాధ్యాయం నుండి మనము తెలుసుకుంటుమి కనుక ఈ అంశ భాగము భౌతిక అవగాహన చేసుకున్నట సాధ్యము కాదు. ఆత్మ ముక్కలుగా చేయబడి తిరిగి అతుకుటకు వీలయ్యడి భౌతిక పదార్థం కాదు. సనాతన అనేటి సంస్కృత పద ప్రయోగం బడుటచే ఆ భౌతిక భావన ఇక్కడ సరిపోదు, అది నిత్యమైనది. ద్వితీయాధ్యాయపు ఆరంభున దేహినోస్మిన్ యథా దేహే అను శ్లోకం ద్వారా ప్రతి దేహం నందును దేవాది దేవుడి అంశమైన ఆత్మ నిలిచి ఉందని కూడా తెలుపబడినది. అట్టి అంశభాగము దేహబంధము నుండి విముక్తి నొందినప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జగత్తునందు ఏదేని ఒక ఆధ్యాత్మిక లోకమున తన పూర్వపు ఆధ్యాత్మిక దేహమును పునరుద్ధరించుకొని దేవాని దేవుని సహచర్యం అనుభవించును. సో మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో బేసిక్లీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికి మనం వెళ్ళిపోతాము, ఏ రూపంలో ఉన్నామో ఆ రూపంలో మళ్ళీ పునరుద్ధరించుకొని అక్కడే ఉంటాము. బంగారం నందలి భాగం కూడా బంగారమే అయినట్లు దేవాది దేవుని అంశమైనందు జీవుడు అతనితో గుణ ఐక్యమును కలిగి ఉండునని ఇక్కడ మనము అవగాహనము చేసుకోవాలను. సో క్వాలిటేటివ్లీ వీఆర్ వన్, బట్ క్వాంటిటేటివ్లీ వీఆర్ డిఫరెంట్. అందుకని భగవంతుణ్ణి విభు అంటాము, మనల్ని అణు అంటాము. ఓకే. సో భగవంతుడు విభు, ఇన్ఫైనైట్, మనం అణు, ఇన్ఫైనైటసిమల్. సో క్వాలిటీ వైజ్ సేమ్, బట్ క్వాంటిటీ వైజ్ వేర్ నెవర్ సేమ్. అండ్ మనము అణు ఎప్పుడు కూడా విభు అవ్వదు. ఎవరన్నా వచ్చేసి నువ్వు ఈరోజు అణు కానీ నువ్వు రేపు విభు అయిపోతావు, విభులో కలిసిపోయి నువ్వు కూడా విభు అయిపోతావు అనేసి అంటే అది మనం నమ్మకూడదు. ఎందుకంటే అణు ఎప్పుడు కూడా అణులాగే ఉంటుంది, విభు ఎప్పుడు కూడా విభులాగే ఉంటారు. ఓకే. సో మమైవాంశో జీవలోకే జీవ భూత సనాతన మనఃశస్త్రాణీంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో సమరైజ్ చేస్తే మనం అందరం భగవంతుని అంశాలే, కాబట్టి మనం ప్రాక్టికల్గా అందరితో సరిగా బిహేవ్ చేయాలి. మనందరిలో కూడా భగవంతుడి గుణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అవి కొంచెం అన్కవర్ కాలేదు, కొందరికి అయ్యాయి కొందరికి కాలేదు. సో మనం వేరే వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఆలోచించాలి ఎలా వాళ్ళ మంచి గుణాలని అన్కవర్ చేయాలి, వాళ్ళని భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అనేసి మనము
ట్రై చేయాలి. అండ్ దెన్ మనము ఇక్కడ భౌతిక జగత్తులో ఈ ఇంద్రియాల వల్ల, మనస్సు వల్ల, త్రిగుణాల వల్ల స్ట్రగల్ అనేది చేస్తున్నాము. ఒకవేళ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటే ఈ స్ట్రగల్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. వన్ సెకండ్. ఓకే, సో కృష్ణ మనకి చెప్తున్నారు మనం స్ట్రగల్ చేస్తున్నాం అనేసి, అయినా సరే మనం ఆయన అంశలం అనేసి. సో ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గం ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అనంటే ఈ బద్ధ జీవుడి నుంచి మనం ముక్త జీవుడైపోయి భగవద్ధామానికి వెళ్ళొచ్చు. కృష్ణతో ఫేస్ టు ఫేస్ మనం మాట్లాడొచ్చు, కృష్ణతో సాహచర్యం అనేది చేయవచ్చు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీస్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఇప్పుడు ఈ హంస గురించి చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, లాస్ట్ లైన్ అది ఇప్పుడు అర్థమవుదలేండి అన్నారు కదా. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుదలేండి, ఆధ్యాత్మికంగా మీకు అర్థమవుదలేండి అన్నారు కదా. నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఒక తల్లి పొట్టలో పిల్లాడు ఉన్నాడు అనుకోండి, వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే కదా. పైకి వచ్చినప్పుడు మొదటి నుంచి విడిగానే ఉంటారు, మొదటి నుంచి కలిసే ఉంటారు, తర్వాత విడిగా వస్తాడు. అలా అది అది కరెక్ట్ అవుతుందా ప్రభుజీ? యా, ఒక సెన్స్ లో అది అనుకోవచ్చు. బట్ యాక్చువల్ గా తల్లి అదే కడుపులో రాకముందు సెపరేటే కదా. అదే నేను అంత వెనక్కి ఆలోచించలేదుగా, నాకు ఇలా అనిపించింది. యా, కొన్ని అలా ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అనుకోవడానికి లేదు. ఒకవేళ మీకు అలా అర్థమైతే ఓకే. బట్ ఏంటంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే ఆ ఎగ్జాంపుల్ వేరేలా అయిపోతుంది. అది సో అందుకనే మీకు అర్థమైతే ఓకే, బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్. మనము భగవంతుడు వేరు, క్వాలిటేటివ్లీ వన్, క్వాంటిటేటివ్లీ డిఫరెంట్. విలీనం అవ్వడం, ఒకటైపోవడం అనేది జరగదు. ఇది మీకు అర్థమైతే చాలు. ఓకే. ఓకే. యా. తర్వాత ఒక ప్రశ్న ప్రభుజీ, ఈ ఇక్కడ మన క్వాంటిటీ అని చెప్పారు కదా, మనం తాలూకా అంశాలము మనం క్వాంటిటీ ప్రకారం తక్కువ అది ఎక్కువ అని చెప్పారు. తర్వాత దేవతలకి విష్ణువుకి శివుడికి కూడా చెప్పారు. అది అక్కడ నాకు కొంచెం ఒకసారి మరొకసారి చెప్పండి ప్రభుజీ. చాలు. సో దేవీ దేవతలు ఎవరైతే ఉంటారో ఈవెన్ బ్రహ్మ వరకు అందరు కూడా జీవతత్వలోకి వస్తారు. లార్డ్ శివ శంభుతత్వలోకి వస్తారు. అండ్ దుర్గాదేవి, లక్ష్మీదేవి, ఆ, శ్రీమతి రాధారాణి వీళ్ళందరూ ఏంటంటే శక్తి తత్వలోకి వస్తారు. అంతరంగ శక్తి, బహిరంగ శక్తి అనేసి. అండ్ కృష్ణ, విష్ణు, నారాయణ, శ్రీహరి, నరసింహ ఇవన్నీ ఏంటంటే విష్ణు తత్వలోకి వస్తాయి అన్నమాట. సో మనము జీవతత్వం ఉన్నాం కాబట్టి మాక్సిమం మనం ఏమవ్వచ్చు అని అంటే బ్రహ్మ దాకా వెళ్ళొచ్చు. మనం శివుడు అవ్వలేము, శక్తి తత్వం అవ్వలేము, విష్ణు తత్వం అవ్వలేము. ఓకే. ఎస్, సాదేపల్లి విజయమారుతి ప్రభు. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు జీవులు స్థావరాలు జంగమాల కింద ఉన్నాయి కదా. యా, అంటే అంటే వాటిలో కూడా ప్రాణం ఉన్నట్టే కదా మనం అనుకునేది, స్థావర మొక్కల్లో గాని జంగములు వృక్షాల్లో గాని. అంటే ఉంటాయి. చైతన్యం అనేది తక్కువ అవును, ఉంటుంది కానీ తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఉంటుంది. మనకి 84 జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా, అందులో చెట్లు కూడా వస్తాయి కదా. 84 లక్షల్లో ఇవి కూడా వస్తాయి కదా. వస్తాయి కదా. సో మూవేబుల్ అండ్ ఇమ్మూవేబుల్. రాళ్ళు రప్పలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిలో కాన్షియస్నెస్ ఉండదు, కానీ చెట్లు, మిగతా క్రీపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మూమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, లేదా కొన్నిట్లో మూమెంటే ఉండదు కానీ ప్రాణం ఉంటుంది, ఆత్మ ఉంటుంది. ఓకే. హరే కృష్ణ. వెరీ గుడ్. ఈశారాణి ఇందిరాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. లేదు ప్రభు, అది చేయి టచ్ అయింది ప్రభు. అవును, ఓకే మాతాజీ. ఎస్, నాగచంద్రిక మాతాజీ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణాం మాతాజీ. విశిష్టాద్వైతానికి ఏ
అచించ అచింత్య భేద భేద తత్వ డిఫరెన్స్ ఉందా ప్రభుజీ లేదా? ఉంది మాతాజీ. యాక్చువల్గా ఏంటంటే విశిష్ట అద్వైతలో మనం ఏం చెప్తామంటే వాళ్ళు ఒకటే కానీ క్వాలిటేటివ్లీ డిఫరెంట్ అని చెప్తారు. అచింత్య భేద తత్వంలో ఏమని చెప్తామంటే ఒకటి కూడా అండ్ సపరేట్ కూడా అని చెప్తాం. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మనము అక్కడ వెళ్ళినాక అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నారు కదా. ఇప్పుడు మనం ఇవన్నీ మనకు అక్కడ వెళ్ళినాక గుర్తుంటాయి ప్రభుజీ అన్ని? కష్టమే మాతాజీ. నేను మీకు క్లాస్లో చెప్పిన వేరే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత వాళ్ళ ఆన్సర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు మాట్లాడాలని. ఈ విషయమే మీకు గుర్తులేదు. అక్కడికి వెళ్ళాక ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి అంటారా? లేదు ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడతలేరని మాట్లాడిన ప్రభుజీ. సారీ. నేను ఆల్రెడీ ఆ మాతాజీ అడిగిన దానికి ఆన్సర్ వెతుకుతున్నాను కదా. ఓకే, నాకు తెలియదు ప్రభుజీ, సారీ. సో విశిష్ట అద్వైతలో బ్రహ్మన్, జీవ, యూనివర్స్ ఇవన్నీ కూడా సెపరేట్ అని చెప్తారు. అద్వైత అంటే ఒకటే. ఓ పని చేస్తాను మాతాజీ, నేను దీన్ని కొంచెం ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఓకేనా? ఓకే ప్రభుజీ. ఇందాక చెరుకునికి వస్తే అది చెలించదు అన్నారు కదా, అంటే దానిలో ఆత్మ లేదు అన్నట్టు చెప్పారు. ఇప్పుడు స్థావరాల్లో కూడా ఆత్మ ఉంటది అని చెప్తున్నారు. యా, ఇప్పుడు చెరుకు చెట్టు ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఉంటది. చెట్టు ఈజ్ లైక్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దాట్ కదా. ఇప్పుడు మనము వెజిటేబుల్ ఉందనుకోండి, వెజిటేబుల్ లోపల ప్రాణం ఉండదు, కానీ వెజిటేబుల్ ఇచ్చే ట్రీ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు చెరుకు ఓకే, ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మీకు కనెక్ట్ కాకపోతే వెజిటేబుల్ అయితే అర్థమైంది కదా. వెజిటబుల్ ఎట్లా ప్రభుజీ? ఇప్పుడు చెట్టు నుంచి వెజిటేబుల్ మనం తీసేసుకుంటాం కదా మాతాజీ, అప్పుడు సపరేట్ అయిపోయింది. అది సపరేట్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా వెజిటేబుల్లో లైఫ్ ఉండదు. ఏదైతే ఆ వెజిటేబుల్ ఇస్తుందో ఆ ట్రీ, దాంట్లో లైఫ్ ఉంటుంది. అదనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఎస్ పుత్రేవ్ సరోజ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామం ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం భువనేశ్వర్. ఇప్పుడు మనము త్రిగుణాలతో ఉంటాం కదా ప్రభుజీ, సత్వ రజో తమో గుణాలతోటి. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా మనం యాక్ట్ చేస్తుంటాం కదా ప్రభుజీ. ఒకసారి మనం గుళ్ళోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాము, బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒకలాగా ఉంటాము, ఇంకా కొన్ని మంది సాధు సంఘాలతో ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటాము. ఇప్పుడు మనం జస్టిఫై చేయడానికి మంచి మార్గం ఎన్నుకోవడానికి ఎలాగా అని అడుగుతున్నాను ప్రభుజీ. యాక్చువల్గా ఈ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే 3 త్రిగుణాలు ఏదైతే ఉంటాయో, వీటిలో ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. ఒక గుణము ఇంకో గుణం పైన జయించాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే మనకు చుట్టూ ఉండే వాతావరణంని బట్టి అది ఎవరి పైన జయిస్తారనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఓకే. సో ఒకవేళ మనకి సత్సంగంలో వెళ్ళినప్పుడు సత్వగుణం అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అని అనుకోండి, ఓకే, సో మనము ట్రై చేయాలి. సత్వగుణంలో ఉండడానికి ఈ అసోసియేషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ అసోసియేషన్లో వెళ్దాం అనేసి మనం ట్రై చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ చాయిసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్. ఇప్పుడు గుణాల్లో మనం చాయిస్ చేయలేము, ఎన్వైరన్మెంట్ వాతావరణం వాతావరణం మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మార్పు వచ్చింది ప్రభుజీ మాకు. నేనైతే
ఆల్మోస్ట్ నేను ఐ చేంజ్డ్ మై 80% వరకు మారాను అనుకుంటున్నాను. 100% మారాలని ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మీలాంటి వాళ్ళ యొక్క సత్సంగంతో ఈ ప్రవచనాలతోటి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను ప్రభుజీ. చాలా డెఫినెట్లీ సంతోషం. బ్రో. అంటే థ్యాంక్ ఇంకా యూ బ్రో. ఒక్కొక్కసారి మైండ్ వైవరింగ్ అవుతుంటుంది ప్రభుజీ. అదే మీరు అన్నట్టు కరెక్ట్ అయ్యారండి. ఎన్వైరన్మెంట్ బట్టి మనం చేంజ్ యా అవుతుంది. అయితే ఇంకా బాగా సాధన చేయాలంటే ఇక దానికి కొంచెం ఇక ఏమైనా టిప్స్ ఏమైనా చెప్తారేమో అని కాల్ చేశాను ప్రభుజీ. అది మీకు సాంగత్యంలో ఉంటేనే ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ప్రభు. అంతే కలి అంతే ప్రభావం కానీ మాయా ప్రభావం కానీ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఉంటుంది. అవును, సో అందుకే సమూహంలో ఉండాలంటారు. యా సమూహంలో ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఆ ఒకవేళ అడవిలో నలుగురు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, రాత్రి అవును అయింది పడుకున్నాం అనుకోండి, నలుగురు అవును పడుకుంటే నలుగురు చనిపోతారు. అవును. ఎవరో ఒకళ్ళు మేల్కోవడం. కాపలా గాయాలి. రైట్. సో ఉమ్. సాంగత్యంలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఒకడు పడుకున్న ఒకడు కాపలా కాస్తాడు. అంటే ఆ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం యాత్రలో ఉన్నప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, కొన్నిసార్లు అవును. మనము డిస్కషన్స్ లో అట్లా పాలిటిక్స్ అవి ఇవి బయటకు వస్తాయి. వస్తాయి 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 కలర్స్. వచ్చినప్పుడు ఒకసారి అంటే ఫస్ట్ యాత్రకి వెళ్తున్నప్పుడు బృందావనంలో మీరు నేను ఆనందరావు ప్రభు వీళ్ళందరూ కలిసి ఏదో డిస్కషన్ లో పాలిటిక్స్ స్టార్ట్ అయింది. అవునవును. అప్పుడు తర్వాత మీరు గోవర్ధన్ ప్రభు వచ్చేసి అన్నారు, ప్రభు మనం యాత్రకు వెళ్తున్నాము ఇవన్నీ మాట్లాడకూడదని. కట్ ఒకవేళ చేసి ఒకవేళ గోవర్ధన్ ప్రభు రాకుండా రిమైండ్ చేయకుండా ఉండుంటే మనం ఇంకాసేపు మాట్లాడే వాళ్ళం కదా. అదే అది పనికిరాని. ఆ అట్లా సో సాంగత్యంలో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ గోవర్ధన్ ప్రభు పాలిటిక్స్ స్టార్ట్ చేసిండు అనుకోండి, నేను వచ్చి రిమైండ్ చేయొచ్చు లేదా మీరు వచ్చి రిమైండ్ చేయొచ్చు. అంటే వాళ్ళు అంటే కనెక్ట్ ఆధ్యాత్మికంగా చేయడం, నిద్రపోతున్నప్పుడు తక్కువ ఇంకొకరు లేపడం. మేలుకుంటారు. అదే అదనమాట సాంగత్యంలో అది జరుగుతుంది. అదే సాధన బాగా జరగాలి అని అంటే డెఫినెట్లీ మనం ఆల్రెడీ క్లాసెస్ ఏదైతే చెప్తున్నామో సాధన ఎలా బాగా చేయాలని లాస్ట్ టైం చెప్పాను కదా 6 రూల్స్ ఆఫ్ అవును చాంటింగ్ అని. అవునవును అవునవును ప్రభు ఇవన్నీ చేస్తున్నాము. సాంగత్యంలో చాలా చేయండి. ఎఫెక్ట్ అయ్యాము. అదే కొంతమంది 64 రౌండ్లు చేశాము 80 రౌండ్లు చేశాము అంటారు, కానీ ప్రభుజీ అది క్వాలిటీగా ఉందా క్వాంటిటీగా ఉందా అనేది ఒకసారి నాకు డౌట్ వస్తుంటుంది. అది అంటే మీరు అది మ్మ్. అది పర్లేదు ప్రభు. యాక్చువల్గా నంబర్ అనేది 16 పైన వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే. అది ఆ, వాళ్ళ వాళ్ళ చాయిస్. ఇప్పుడు కొందరికి ఫుల్ డే వంట చేయమన్నా సరే 10 రకాలు వండమన్నా సరే వాళ్ళకి అలసట రాదు, మంచిగా వండేస్తారు. ఓకే కానీ ఇక రోజంతా కొందరికి ఒక పూట వండడానికైనా కొందరికి ఇది ఉంటుంది. కరెక్ట్. రైట్. సో సిమిలర్లీ సమ్ పీపుల్ కెన్ చాంట్ మోర్ రౌండ్స్, సమ్ ఓకే పీపుల్ కెనాట్. కెనాట్. ఇప్పుడు మీరు 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 సిఆర్పిఎఫ్ లోనో దాంట్లో ఉన్నారు కదా మీరు ఆర్మీలో ఫోర్స్. డిఫెన్స్ సో మీలాంటి వాళ్ళు ఒకే చోట కూర్చొని అన్ని రౌండ్లు చేయలేరు. మీలో కొంచెం క్షత్రియ గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, రజోగుణం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా సేవ ఇచ్చారనుకోండి, ఇటు నుంచి అటు రండి అటు మోయండి ఇటు మోయండి అంటే మీరు చేయగలరు అవి. హ్యాపీగా చేసేస్తాం. అదనమాట. సో చాటింగ్ అంటే కష్టం. సో అందుకనే ఎప్పుడు కూడా ప్రభుపాదులు వారు ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ రౌండ్స్ చాంటింగ్ చేసే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పలేదు. ఓకే ఓకే. సో యూ షుడ్ డూ 16 రౌండ్స్ అండ్ మీ సైకోఫిజికల్ నేచర్ కి తగినట్టు ఏదో ఒక సేవ తీసుకొని చేయాలి. చేయాలంటే అదనమాట. ఓకే. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. చాలా వాల్యుబుల్ మాకు ఇచ్చారు, సలహాలు ఇచ్చారు. ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. హరే కృష్ణ. దండవత్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్ వసుంధరాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ అదే మాతాజీ. ఇప్పుడు ఇందాక మాతాజీ అదే కదా అచింత్య చెప్పేవారు వేదం అని. ఇప్పుడు ఆయన శాశ్వతాంశలో మనం మరి ఆయన ఆయన మనలో లేరు అని చెప్తారు 9.5 లో. అది ఏంటి ప్రభుజీ, అది అర్థం కాలేదు. ఆయన యాజ్ అ భగవాన్ గా మనలో ఉండరు, పరమాత్మ ఫీచర్ లో ఉంటారు. అవును. మ్మ్. ఇప్పుడు ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ హృదయంలో యాజ్ అ పరమాత్మ లాగా కాదు, భగవంతుడి లాగా కూడా ఉంటారు. ఓకే ఓకే. ఓకే. పరమాత్మగా అందరిలో ఉంటాను, లేకపోతే భగవానుగా ఉండను అంట. బ్రహ్మజ్యోతి అంటే నిరాకార బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్, ఈ 3 ఫీచర్స్ భగవంతుడి. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానేతి పరమాత్మేతి శబ్దే. భగవానేతి. యా. సో ఎప్పుడైతే నేను అందులో లేను అని అంటారో భగవాన్ ఫీచర్ లేదు అక్కడ, ఓకే పరమాత్మ ఫీచర్ ఉంది. ఓకే.
కానీ ప్యూర్ డివోటీస్కి అయితే హృదయంలో కూడా భగవంతుడు నివాసం చేస్తారు. ఓ, హరి బోల్ ప్రభుజీ. వాళ్ళు ఎంత సుకృతులు అయి ఉంటారు కదా ప్రభు. ఆ? భగవాన్ వాళ్ళలో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎంత సుకృతులు అయి ఉంటారు కదా. అంతే కదా. యాక్చువల్గా మీకు ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, మేబీ గుర్తుందో లేదో, ప్యూర్ డివోటీస్ లేదా ప్రామాణిక గురువులు, ప్రామాణిక భక్తుల నుంచి కథ ఎందుకు వినాలని అంటామంటే, వాళ్ళ హృదయాల్లో కృష్ణ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ వాణి ద్వారా వాళ్ళు కృష్ణని ఎదుటి వాళ్ళ నాకు హృదయంలో సార్ స్థాపిస్తారు. నా ప్రభు కానీ గుర్తులేదు. Maybe find చేస్తాను. సో ఒకవేళ వాళ్ళ హృదయంలో జస్ట్ పరమాత్మ ఉన్నారు, కృష్ణ లేరు అనుకోండి, కథ వింటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రాదు అనమాట. ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఎస్ పుష్పమాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామ్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ, ఇప్పుడు అంటే సనాతనంగా కొంచెం సపరేట్ అయి ఉన్నాము అని అన్నారు చూడండి, ఆ పాయింట్ నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు అక్కడ. అంటే ఎప్పటి నుంచో మనము కృష్ణ నుంచి సెపరేటెడ్ గానే ఉంటాము, ఇండివిజువల్ గా. మన వ్యక్తిత్వం మనకే ఉంటుంది, మన అంటే వ్యక్తిత్వం ఎప్పటికీ పోదు. ఫస్ట్ అయితే కలిసే ఉన్నాం, తర్వాత చాలా ఇయర్స్ ఉమ్, నుంచి సపరేట్ ఉండడం వల్ల అట్లయిందంటుర్రా? ఉహుహు. మన తత్వం ప్రకారము మనం ఎప్పుడు సెపరేటే. భగవంతుడు, మనం భగవంతుని అంశలం. ఇది ఎప్పటికీ సేమ్ ఉంటుంది. మనము ఇప్పుడు భౌతిక జగత్తు నుంచి వచ్చి భగవంతుడి నుంచి సెపరేట్ అయ్యాము అని అంటే, భగవంతుడు ఒకటి చేయాలనుకుంటున్నారు, భగవంతుడు ఒక దగ్గర ఉన్నారు, మనం ఇంకో దగ్గర ఉన్నాము. ఆ లెవెల్లో, ఆ కాంటెక్స్లో, ఆ సందర్భంలో మనం భగవంతుడి నుంచి సెపరేట్ అయ్యాము అనేసి చెప్తాము. మళ్ళీ భగవద్ధామానికి వెళ్ళి భగవంతుడిని కలుస్తున్నాం అని అంటే ఇంకా భగవంతుడితోనే ఉండడము, భగవంతుడి కార్యాల్లోనే మనం ఉండడము, తన లీలలోనే ఉండడము. కానీ ఇక్కడున్నా అక్కడున్నా సరే తత్వం ప్రకారము మనం కృష్ణ సెపరేటే. కృష్ణ ఒకటి ఎంటిటీ అండ్ మనము సెపరేట్ ఎంటిటీ. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ పాప బ్రో. ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు, మీరేమో చెన్నైకి వెళ్ళిపోయారు, మీ పాప చదువు కోసం అమెరికాకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి. ఓకే. ఆమె అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి ఆమె ఫ్యామిలీ ఆమె చూసుకుంటుంది, ఆమె చదువు ఆమె జాబ్ ఆమె చేసుకుంటుంది, మిమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు అనుకోండి. సో మీరు సెపరేట్ అయ్యారు. తర్వాత ఆమె తెలుసుకొని లేదు అమ్మతోనే ఉండాలి నేను అనేసి వచ్చేసి మళ్ళీ మీతో కలిసి ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు కలిశారు, కానీ అప్పటికీ మీరిద్దరు వేరేనే కదా. ఎస్ ప్రభుజీ. అది. సో మనం ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ నుంచి సెపరేట్ అయ్యాము అని అంటామో, మనం ఏం చెప్తున్నామంటే మనం దూరం అయ్యాము అనేసి. ఓకే ప్రభుజీ, అర్థమైంది. ఎస్ శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు. ప్రభుజీ, నాకు కొంచెం ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే అవతారాల్లో బౌద్ధ అవతారం ఉంది కదా ప్రభుజీ, అది అయితే గౌతమ్ బుద్ధ అవతారం వేరు, మళ్ళీ మన కృష్ణ ఇన్కార్నేషన్ బుద్ధ వేరు కదా ప్రభుజీ. సో ఉంటాయి మాతాజీ, మల్టిపుల్ బుద్ధాస్ ఉన్నాయి. ఓకే ప్రభుజీ, అదే కొంచెం అంటే ఈ గౌతమ బుద్ధది ప్లస్ అది ఈ మన కృష్ణ ఇన్కార్నేషన్ వేరే కదా అన్నట్టు కొంచెం ఆ డైలామాలో ఉంది. కొన్ని వేరు కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే. ఎందుకంటే కొన్ని చోట్ల నేను భాగవతం వినేటప్పుడు అది వేరు ఇది వేరు అన్నట్టున్నా, మన వరకు అలా మన ప్రభుపాద వారు ఎలా దాని గురించి ఏదైనా రాసారా అన్నట్టు. అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఏదైతే కరెంట్లీ 2500 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైతే బుద్ధ వచ్చారో ఆయననే భగవంతుని అవతారం అని చెప్పడానికి కొంచెం కష్టము. ఎందుకంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏదైతే చెప్పారో అది ప్రీవియస్ దివ్య యుగాలో వచ్చిన బుద్ధ అయి ఉండొచ్చు. ఎస్ ప్రభుజీ, అలాగే ఉంది ఆ పురాణంలో. అదే అనమాట. సో ఓకే, అందుకనే దట్స్ ఫైన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ రవిచంద్రిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బాగున్నారు ప్రభుజీ, చాలా రోజులైంది మీతో మాట్లాడి, మిమ్మల్ని చూసి. అవును, మీకు ఏం అడగాలన్నా సరే మీరు క్లాస్లోనే అడుగుతారు, కాల్ చేయరు, మెసేజ్ చేయరు. మెసేజ్ చేయడానికి నాకు అసలు మొత్తం ఫోన్ పోయింది ప్రభుజీ, ఆమె పట్టుకెళ్ళిపోతుంది ఈ మధ్య, రక్షిత ఫోన్ ప్రాబ్లం అయ్యి వైఫై అవును, పూర్తిగా కట్ అయిపోయింది. అది కష్టం మళ్ళీ మీద ఆమె
రక్షిత ఈ వెళ్ళిపోయి క్లాస్ మళ్ళీ మీకు ఫోన్ కూడా ముట్టుకొని ఇవ్వట్లేదు, అస్సలు ముట్టుకుంటే కొడతా అంటుంది కదా. అసలు నాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ దామోదర సాధన కూడా పోయింది ప్రభుజీ. పోయిన సంవత్సరం అంతా నితైశ్వని మాతతో ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clock లేచి చేశాను. ఈ ఏడాది నాకు అదృష్టం లేకపోయింది, నేను ఒంటరిగా చేసుకున్నాను. ఇంకా అదే బాధ అనిపించింది కొంచెం. కానీ ఏం చేస్తాం, ఇంకా దొరికిందే అవకాశం అనుకోవాలి కదా. ప్రాబ్లమ్స్ చుట్టూ అట్లా వస్తున్నాయి ప్రభుజీ, అందువల్ల ఎవరితోనూ కమ్యూనికేషన్ లేకుండా అయిపోయింది. ఎలా ఉన్నాడు ప్రభుజీ జయకృత్? అసలు ఏమైంది నాకు ఏం అర్థం కాలేదు. నేను అడుగుదాం అంటే ఇంక అప్పటికే లేట్ అయిందని ఊరుకున్నాను. బాగున్నాడు అయితే? ఇవన్నీ మీరు నాకు ఫోన్ చేసి అడగచ్చు కదా మాతాజీ. మీకు నాకు అడగాలని ఉంది, మరి క్లాస్ వాళ్ళకి ఏం లాభం ఇవన్నీ అడగడం వల్ల. సరే ప్రభుజీ, అదే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఏంటి ఒకసారి కనుక్కుంది. తర్వాత మెయిన్ ప్రభుజీ శ్లోకాలు మీరు ఇంకా అవును, పెట్టాలి ఒకటి ప్రభుజీ. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎట్లా లాగిన్ అయ్యారు? ఇది అమ్మ దగ్గరది ఈ ఫోన్ ఉంది ప్రభుజీ, అది పెదనాన్నగారి వాళ్ళు ఇచ్చారనమాట. నా అదృష్టం మరి కొద్దీ ఆ ఫోన్ నుంచి మెసేజ్లు కాల్ రావా? ఆహా, అందులో వాట్సాప్ లేదు. మెయిన్ నాకు ఇవాళ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా ఆయన ఇంట్లో లేరు, అందువల్ల నేను ధైర్యంగా లాగిన్ అవ్వగలిగాను. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఆయనకి ఆఫీస్ డిన్నర్ ఏదో ఉందని రాత్రి 10:30 దాకా రానని చెప్పి వెళ్ళారు. సో ఇవాళ నాకు ఆ ఛాన్స్ దొరికింది. ఈ ఛాన్స్ దొరకడం అన్నది నాకు చాలా కష్టం అయిపోతుంది ప్రభుజీ. ఈ మధ్య కాలంలో చాలా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక చెప్పలేను అనమాట. ఇప్పుడు అట్లా ఉంది సిచ్యుయేషన్ చుట్టూ కూడా. ఇవాళ అవకాశం దొరికింది, అందుకనే వీడియో ఆన్ చేసుకుని మీ దగ్గర కూర్చొని క్లాస్ వింటున్నా. అది ప్రభుజీ. అండ్ రక్షితకి ఒక్కొక్కసారి ఆమెకి డ్యూటీ ఉన్నప్పుడు వెళ్తుంది, తనది ఒక్కొక్కసారి వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి వెళ్ళిపోతుంది ఆఫీస్. వెళ్ళినప్పుడు పట్టుకెళ్ళిపోతుంది ఫోన్. అదొకటి గొడవ. ఆ రకంగా ఇవాళ నాకు అవకాశం దొరికింది ప్రభుజీ, అందుకే మీతో మాట్లాడగలుగుతున్నాను. అది Yes, anyone has any other question? ప్రభుజీ మెయిన్ శ్లోకాల కోసం అడుగుదామని. మెయిన్ అది కొన్ని చాలా పెండింగ్ ఉండిపోయాయి ప్రభుజీ. ఇంచుమించు చేస్తాను మాతాజీ అవి. మీరు 9.14 మిగతా వరకు నేర్చేసుకున్నారా? లేదు ప్రభుజీ, అయితే 9.14 మరి వరకు మీరు పెట్టారు. నాకు 8 దాకా వచ్చాయి, 9 ఇంకా మొదలు పెట్టలేదు. సరే, మీరు అవి రావాలి. నేర్చుకోండి, ఈ గ్యాప్ లో నేను పెట్టేస్తానులేండి. ఓకే ప్రభుజీ, మెయిన్ అందుకోసం చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్ or anything? సో రేపు ఒకవేళ అనుష మాతాజీ క్లాస్ తీసుకుంటాను అవైలబుల్ ఉంటే తను తీసుకుంటుంది, లేదు అని అంటే నెక్స్ట్ వెనస్డే తీసుకుంటాను. నెక్స్ట్ వెనస్డే ఉంది 5th. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगद्गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता की जय, गुरु पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल. ప్రభు దామోదర మాసం అయిపోతుండే కార్తీక మాసం ఏదన్నా ఒక్కటి వాడకపోతుంది. నాది థ్యాంక్ యూ గొంతు ప్రభుజీ. బాగాలేదు కాబట్టి పాడట్లేదు మాతాజీ. అయినా పర్వాలేదు, తృప్తిగా నిద్రపోతాం పాడంటే ఎట్లయినా సరే. మీరు తృప్తిగా నిద్రపోతారు కానీ నేను దగ్గుతూ ఉంటాను, వాళ్ళు ఎక్కువ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశానంటే. ఓకేలేండి ప్రభు, ఇబ్బంది ఉంటుంది. యా ఇంకా 2 days ఉంది కదా, అందుకని అనుకున్నాను. సరేలే ప్రభు, వద్దులే. యా ఓకే ఓకే హరే ఓకే. కృష్ణ. హరే దండవత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే ఓకే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. టేక్ కేర్ హరే ప్రభుజీ. ఓకే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో హరే మచ్ ప్రభుజీ. హరే ధన్యవాదాలు కృష్ణ థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. టేక్ థ్యాంక్ యూ. రెస్ట్. హరే యా కృష్ణ థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.